Hello guys, welcome to Tamil Pasanga Reaction. This is AD வெற்றி பாரத். ஸோ வழக்கம் போல் ஒரு போல் போட்டு தான் நம்ம மூவி பார்ப்போம். ஸோ அந்த 4 படம் என்னடா? டேக் ஆஃப், கப்பி, ரோஷக், அங்கமாலி டைரிஸ். இது எல்லாமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கமெண்ட்டில் வந்தது. ஆனால் எனக்கு வந்து பார்க்க முடியாமல் போன படங்களும் இதில் இருக்கு. கப்பிலாம் ஏடி அப்போவே பார்க்கணும்னு நினச்சான். கப்பி கூட ஓகே, எனக்கு டேக் ஆஃப் தான் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சு பார்க்கணும். பட் வழக்கம் போல் நீங்கள் எங்களை இன்னொரு படத்தை தான் பார்க்க வச்சிருக்கீங்க. அண்ட் இன்னொரு மென்ஷன் பண்ணோம், ஓட் போடுறதும் நீங்கள் தான், ஓட் செலக்ட் பண்ணுறதும் நீங்கள் நல்லா இல்லைன்றீங்க. இந்த படம் பாருங்க, ஆனால் நல்லா இருக்காது. ஒன்றும் பிடிக்காது. இன்னொரு கமெண்ட், ஐ voted for Charlie but please watch அயோபிண்ட புஸ்தகம். என்னது என்ன ரங்கா எல்லாம் நல்லா இருக்குதா? ஏதாவது பண்ணி எசக்கு பசக்கா பண்ணு. அந்த உங்களுக்கு தெரியாதுங்க, நீங்க தான் சொல்லணும். நீங்க ஓட் பண்றது கூட அதுவும் என்னன்னா ஓட்ல வின் ஆயிடுது. ஓகே வின் ஆயிடுச்சுடா பார்க்கலான்னு ஒரு கமெண்ட் வரும், இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு புரியல, ஓட்டும் நீங்க தான் பண்றீங்க. அப்புறம் எப்பவுமே ஓட்டிங்ல எது வருதோ அதுதான் நாங்க பார்ப்போம். ஸோ அது ரிலேட்டடா எந்த கமெண்ட் பண்ணாலும் எங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு பயம் வந்துடுது. ஆஹா இவங்க வேறு அப்படி சொல்லிட்டாங்களே அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனால் வந்து எனக்கு இந்த படம் மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கமாலி டைரிஸ். எஸ், எந்த இதுவும் கும்பலாங்கி நைட்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறியா? இது அங்கமலைங்கிறது ஒரு ஏரியா தானே, அந்த வட்டார வழக்கெல்லாம் அந்த ஸ்லாங்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சின்ன பீஸ் ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்துக்கிறீங்க போல ரெண்டு பேரும். இல்லைடா கமெண்ட்ல சொன்னாங்கடா இது. அப்போ ஸ்டோரி ஃபுல்லாக சொல்லிட்டாங்க, படிச்சுட்டு உட்காந்து. அங்கமலைங்கிறது ஒரு ஊருன்னு தெரியும், அவங்க கமெண்ட்ல சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சில வார்த்தைகள்லாம் வந்து இந்த லோக்கல் லாங்குவேஜ் இருக்காங்க ஸ்லாங், அந்த ஸ்லாங். ஸோ வந்து கேட்ச் பண்ண புரியாதுன்னு வேறு சொல்லிக்கிறாங்க. சப்டைட்டில் தான் நம்ம தான். சரி இவ்வளோ போராட்டங்கள்லாம் தாண்டி நான் அந்த படத்தை வந்து என்டர்டைன்மெண்ட்டாக பார்க்கணும். அங்கமாலி தான் ஹையஸ்ட் ஓட்டிங். ஸோ அங்கமாலி டைரிஸ் இந்த படம் யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் டைரக்டர் லிஜோ ஜோஸ் பெலிசேரி. ஸோ இவர் வந்து நம்ம இவரோட படம் ஆல்ரெடி ஒன்று பார்க்க வேண்டியது இருந்துச்சு, ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்போம் கூடிய சீக்கிரத்தில். நண்பகல் நேரத்து மயக்கம். அது வந்து பார்க்கணும், ரொம்ப இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஸ்டோரி. அது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டு ஒரு டைரக்டர், அதுவும் நம்ம வந்து பார்க்க சொல்கிறாங்க. டபுள் பேரல் பார்க்க வேண்டிய படம்ன்றாங்க. ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அதையே கவர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனி பர்கீஸ். ஸோ ஆர்டிஎக்ஸில் பார்த்துருப்போம், நீங்கள் போன வீடியோ போனீங்கன்னா தெரியும். அதில் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் லீட் அவர். அப்புறம் பாக்ஸர் ஆனா ராஜன். அது வந்து டவுட்டா இருக்கு, ஆனா ராஜனா இல்லை வந்து ஆனாவா. அப்புறம் போன இல்லை ஃபன் பண்ண போகுது. அப்புறம் வந்து டீட்டோ வில்சன், அப்பனி சரத். ஸோ இவங்க தான் வந்து இந்த படத்தோட மெயின் கேஸ்டிங். இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, பட் இவங்க தான் மெயின். இது என்ன ஒன்லைன் என்ன தெரியுமா? கிரைம் ஃபிலிமா? ஃபுல் ஃபைட் அந்த மாதிரி தான் இருக்குமா? இல்லை, அந்த ஏரியாவில் நடக்கிற ஏதோ ஒரு பெரிய சம்பவம்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இது எனக்கு ஃப்ரெண்டு ஒரு வாட்டி ரொம்ப நாள் முன்னாடி அந்த கிளைமேக்ஸ் காமிச்சிருக்கான். நான் சிங்கிள் டேல் அங்கே பாரு 11 மினிட் அன்கட். அதுதான் நான் சொன்னேன். எனக்கு கிளைமேக்ஸ் அவன் வந்து கேமரா இது படிக்கிறான். அவன் சொன்னான் இங்கே சவுத் இந்தியாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாங்கஸ்ட் ஷாட் வந்து இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஷாட் மட்டும் நான் பார்த்துருக்கேன் நான், ஆனால் ஞாபகம் இல்லை, நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த ஷாட். ஸோ ஓகே கேஸ், ஸோ இதுதான் அந்த அங்கமாலி டைரிஸோட கேஸ்டிங் ஒன்லைன் எல்லாமே. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரியாக்ஷன் போவோம். எஸ், மியூசிக் பாரா, இந்த அட்டகத்தியில் வரும் தெரியுமா? இதெல்லாம் வேற காட்டுறாங்களடா. சாப்பிடும் பீஃபா? ஆமாம், எல்லாமே சிக்கனு மீன் எல்லாம் லோக்காலிட்டியை சூப்பராக கேப்சர் பண்ணிருக்காங்க. அந்த மூடு அந்த ஊருக்கு நம்ம செட் பண்ணுறாங்க. என்னடா அது தேங்காய் பார்க்கும்போது எங்கள் ஊர் மெட்ராஸ் நம்ம இதுக்கு வர மாதிரி எல்லாமே காட்டுறாங்க. ஏய் பசிதுடா. கரெக்டாக கட்டினா முக்கியது ஃபுல்லு மொண்டாஜ் வச்சு இது பண்ணிடுறாங்க.
செம்மையா இருக்குல்ல. டவுனா டிஸ்ட்ரிக்டடா விண்டேஜ் மாதிரி இருக்குல்ல. பெரிய கை போல இவரு. ചേട്ടാ ബെന്നിച്ചേട്ടനോടെയാ? നീ ബെന്നിയായിട്ട് എന്താടാ അവിടെ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല, ഒന്ന് കാണാനാ. അയാളാ ബസ്സിലിരിപ്പുണ്ട്. அது இது ஓடுது பாரு சவுண்டு லாங்கில் ட்ரம்ஸு. എന്താ മോളെ ഷൈജു ബെന്നിച്ചേട്ടാ ഡ്രംസ് ഇല്ലടാ, റേഡിയോടാ. പ്രശ്ന നീ എനിക്ക് ലേഡീസ് ഷോസ് അല്ലേ എടുത്തത്? ബാറൊന്നല്ല. എവിടെ നിന്നുണ്ട് ഈ സൗത്തിലടിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു? ഇത് ചൈനയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തേട്ടാ. എന്താ എന്റെ പ്രശ്നം? ഞാൻ മൂക്കലിനുള്ള നമ്മൾക്കറിയാട്ടാ. എന്നിട്ട് അമ്മനെ കടയിൽ കീർത്തല്ലേ ചേട്ടനത് കണ്ട? നിന്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാണിക്കണ്ട. പിന്നെ ആരുടെ തല്ലിയത്? ആ പള്ളിയങ്ങാടിയിലെ ടീമോള്. ഊരുക്കുള്ള കോമഡി പീസ് അത് മാത്രല്ല നമ്പർ മേടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒരു ചേട്ടാ ഒരു സ്വകാര്യം. സംഗതി ശരിയാ, പക്ഷെ നമ്മുടെ വണ്ടി അങ്കമാലിയിൽ കിടന്ന് ഓടണ്ടാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ തൃപ്പേറുള്ള ഉണ്ണീനെ ടീംസിൽ വിളിച്ചോട്ടെ. അവന്മാരാരെയും എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞു. இந்த மியூசிக் படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகும். അതല്ല പിന്നെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടോ? ഇല്ലടാ, ഇതിപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടീമാണ്. നീ ഇതങ്ങോട്ട് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ വർക്കായിട്ട് കണ്ടാ മതി. ഒരെണ്ണ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കടാ, കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതിട്ടാ. ഈത്തപ്പഴം കള്ളിട്ട് മാറ്റിയതാ, സാധനം കഞ്ചാവ് പിടിച്ച പോലെ കയറും. നോക്കിട്ട് കൊടുത്തോളാം. ഒരു പീസ് എടുത്ത് സാധനം അതൊന്നല്ലടാ, സംഭവം പൊഴിച്ചിട്ടാ ഐറ്റം മലമ്പാമ്പിന്റെ ഇറച്ചിയ. സ്കിന്നിന് ബെസ്റ്റടാ. വേണ്ട കേട്ടോ, நல்லா ருசிச்சு தானே சாப்பிட்டு പിടിക്കണ പിന്നേട്ടാ വെടി വെച്ചിട്ടാ. അവന്മാരെ ചേറ്റിങ്ങിൽ ബാറിലുണ്ടാവും, ടീംസിന് കാണിച്ചു തരും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. நியூ இயர்ல சம்பவம் ഒക്ടോബറിലത്. നീ വണ്ടി എടുക്കടാ. ഏതോ ടീമുകള് സ്കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞില്ലേ? ഇതൊരു ഓളത്തിന് പറഞ്ഞല്ലേ ടീം ഒന്ന് പോയായിരുന്നു. ടൈം അല്ലടാ, ഡെയിലി മലമ്പാമ്പിന്റെ ഇറച്ചിയും കാട്ടൂത്തിന്റെ ഇറച്ചിയും ഒക്കെ കൂട്ടി ചാരടിച്ചിരിക്ക. എന്തിട്ട് ലൈഫാടോ. எனக்கு அந்த ஸ்லாங் டிஃபரன்ஸ் അടുത്ത ടീംസും ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ എന്തിട്ടാണോ? പുലിയിറച്ചി ആയിരിക്കോ? அவனை அப்படியே விட்டானோ? ഈ കാടൻ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ. ഞാൻ തന്നെ. എന്താ അതെ, സ്കൂളിൽ സയൻസ് എക്സിബിഷൻ വെച്ചിട്ട് മലമ്പാമ്പിനെ അടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് നീ ഒക്കെ എന്നാടാ ചെയ്തേ? സാധനം കറി വെച്ച് തിന്നു, സാധനം തീർന്നു. നിങ്ങൾ ചെന്ന് അവിടെ തോട്ടിയിട്, ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്താം. ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെന്നിയുടെ ടീംസ് ഉണ്ടല്ലോ അകത്ത്, അവന്മാരെ നോക്കിക്കോളും. டீம் எதுவும் இல்லைல்ல. சும்மா சொல்லி அமைச்சுக்கிறாரு. ഒരു പപ്പന്നേ எல்லாரும் இருக்காங்க. Hi, sweetie. Can I have your cigarette, please? ஐயோ, நான் சீரியஸா பொண்ணு நினைச்சிருந்தேன் நானு. പൈസ മുഴുവൻ ഇവിടെ ശരിയാണോ ഡാർക്ക് അതാണ് തോന്നുന്നു ബെന്നിച്ചേട്ടന്റെ ടീംസ്. ടീംസ്. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. മോളെ എന്താ മോളെ പരിപാടി? ഉമ്മോണോ താടി കൊടുക്കണോ? താടി കന്യാസ്ത്രീ കണ്ട? ஆண்டனி வர்கீஸ்ரா. இப்பதான் பூச்சி தெரியுது. மியூசிக் வருது. இது கமல் பாட்டு தானே? எவ்ரிபாடி ஜீசஸ் அடி பொலகரா அப்படியே வெளிநாட்டோட டேங்க் பண்றாங்க. ரோமன் ஓடுறாரு எல்லாம் மழை தெரிஞ்சா போய் ரெடியா இருப்பேன் பொழுது. எப்போ அதை சென்சார் விட்டுருவாங்க? தள்ளு மாலை ஒரு அளவு தான் ப்ரோ. தள்ளு மாலையோட மோசமா ஜீசஸ் சொல்லிருப்பாருல, பொட்டி அடிக்கிறாரு ப்ரோ. ஸ்பைடர்மேன்
கேர்ள்ஸ் ஐ கிஸ் மை பாய் ஃப்ரெண்ட் இன் ட்ரீம்ஸ் பாய்ஸ் ட்ரீம் இந்த சீனை ஓவரா 2014லேருந்து 2001 போயிடுச்சு. வெளிநாட்டுக்காரன் கையில் ஃபுட்டு கச்சிது ജാലി കൊണ്ടുവരണം. നിനക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ എന്റെ പള്ളിയിൽ പോയി കൂടാ കുളിച്ചിട്ട്. എന്റെ അമ്മേ ഇട ദിവസം പള്ളിയിൽ തന്നെ പകുതി ചേച്ചിമാരും കുളിക്കാണ്ട് തന്നെ. അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ? കണ്ണുള്ളവൻ കാണുന്നു. തോന്നിയാസം പറഞ്ഞ നിന്റെ ഫുഡ് വാങ്ങി കണ്ടല്ല. അമ്മയാണ് മീനും വാങ്ങിയും പാലൊഴിഞ്ഞു വെക്കുന്ന പോർക്കിറച്ചിയിൽ കൂർക്കിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു കലക്കൻ അങ്കമാലിക്കാരി. 5 ആങ്ങളമാർക്ക് കൂടി ഒറ്റ പെങ്ങള്. പുട്ട് താങ്ങി ഇന്നലെ ആ കറിയൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോടി. ഒക്കെ കേടായി പോയി. പെങ്ങളാണ് മേഴ്സി. ആവശ്യമില്ലാത്തോടത്ത് കയറി വീണാട്ടിക്കണത് ഉള്ള സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്. അമ്മ എനിക്കും വേണം. നീ അത്രയൊക്കെ കഴിച്ചാ മതി. ആ മേശമങ്ങാൻ പോയിരുന്ന് കഴിക്കണം. കയറിക്കോളോ. ഒരാളുകൾ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ബോംബെയിലേക്കോ ഗൾഫിലേക്കോ പോകുമ്പോ ഇവിടെ ഒരാള് കൊള്ളേകാളി പോയിരിക്കുന്നു. പഞ്ഞി കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കി. കേരളത്തിനേക്കാൾ 25 വർഷം പിന്നിൽ സഞ്ചരിക്കണ കർണാടകത്തിലെ കൊള്ളേകാളി പോയി അപ്പൻ പഞ്ഞിക്കച്ചവടം ചെയ്യണ എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പെപ്പ എന്നതിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ജോസഫ് എന്നാണ്. കാര്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പന്റെ പേരാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആൾത്താർ സംഘത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂ സ്റ്റാർ ടീമിലെ ഈ ചേട്ടന്മാരായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ ചേട്ടനായിരുന്നു, ബാബുജി. എവിടെ പോയി കളിച്ചാലും കപ്പുമായിട്ടാണ് ഈ ചേട്ടന്മാര് തിരിച്ചു വരാറുള്ളത്. அங்கே ஃபுட்பால் தான்ல மெயின். ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லா ஒரு டீம் பண்ணுவாங்கடா. வீடெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணி കളിച്ചു വാങ്ങിയേക്കാൻ കൂടുതൽ ഇടിച്ചാണ് വാങ്ങിയേക്കണെന്ന് മാത്രം. பாபுஜி சண்டை போட்டுதான் அலுமினி கப் வாங்கினா இவங்களுக்கு. ഇതിനാൽதான் അവർക്ക് ரொம்ப പിടിച്ചാൽ അവര് പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് പ്രദക്ഷിണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ചേട്ടന്മാരായിരിക്കും. ടൗൺ കപ്പേള പെരുന്നാളിന്റെ ഗാനമേളക്ക് ഇവര് ഡാൻസ് കളിച്ചാൽ മാത്രം ആരും ഒന്നും പറയില്ല. പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇടി കിട്ടും. ചേട്ടന്മാര് ഇറച്ചി ഉറുക്കി കൊടുക്കാത്ത മാർക്കറിലെ ഇറച്ചി കിട്ടാറ് ഈ ചേട്ടന്മാർക്ക് ഇറച്ചി ഉറുക്കി കൊടുക്കും. പാരീസ് ഹോട്ടലിൽ നെയ് റോസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫിന്റെ ഗ്രേവി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ചിലപ്പോ 2-3 പീസും കാണും. ആകെ മൊത്തം അങ്കമാലില് ഒരു ടീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചേട്ടന്മാരായിരുന്നു. ഈ മാങ്ങ ഉണ്ടല്ല അമ്മിക്കല്ല് വെച്ച് ചതച്ചിട്ട് ആ മാങ്ങന്റെ അടുത്ത് വേണം. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് മുളകിട്ട് ഒരു പിടി പിടിച്ചാണ്ടില്ല. സൂപ്പർ ആയിരിക്കൂടാ. நம்ம ஸ்கூல் டைம் தான ஆகுது. പെടച്ചാലാ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്തുന്നു നമുക്ക് ഉപ്പ് മുളക്. അങ്കമാലിലെ ഏറ്റവും ഉഗ്രം പൊറോട്ടയും ബീഫ് ഫ്രൈയും പാരീസ് ഹോട്ടലിലാണെന്നും ഓംലേറ്റ് കുഞ്ചുവിന്റെ തട്ടുകടയിലാണെന്നും ഇർഫാൻ വീഡിയോ കൂടെ ഭയങ്കര പോർക്ക് വർക്കി കൂടി ചേർന്നോടെ ടീം ഒന്ന് കൊഴുത്തു. ഗീ റൈസ് ഇതുവാ നമ്മൾക്ക് ഇത് இருக்குப்பா. അവിടെ നേരെ പോയാ. അപ്പൊ വളമൊക്കെ അപ്പം വന്നോളൂ ചേട്ടോ. ഈ സ്റ്റീറിംഗ് ചേട്ടൻ അമ്മയ്ക്ക് ഊഞ്ഞെല്ലാം വെച്ചേക്കണതൊന്നല്ല. അത് പിടിച്ച് തിരിച്ചാ മതി. ആകാശത്തേക്കോടെ പോണ റോക്കറ്റ് തോട്ടിട്ട് പിടിച്ച് ആസനത്തിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കാന്ന് കേട്ടണ്ട. ഇതാണ് ഐറ്റം ഡീമൻ. എന്റെ ടീമിലാണ് മാട്ടിൻ കപ്പലയുടെ വരവോടെ അങ്കമാലിയിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ മക്കൾക്ക് മാട്ടിന്ന് പേര് വീണു. ഗുജാൻ മാട്ടി, തമ്പോറ് മാട്ടി, പെട്രോ മാട്ടി, പുന്നാരി മാട്ടി, കോക്കി മാട്ടി, ഒറ്റപ്പല്ലം മാട്ടി, ഡാർലിംഗ് മാട്ടി, ചിപ്പി മാട്ടി. എന്തിനു പറയണു മാട്ടിമാരെ തട്ടിയിട്ട് അങ്കമാലിൽ നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലും വന്നു 2 മാട്ടിമാര്, കണകുണ മാട്ടിയും പരിപ്പ് മാട്ടിയും. என்னடா அதான் விவேக் வந்தானே இது யூத் படம் தான். என்னடா அது விவேக் மாதிரி இதுன்னு பார்த்தேன். വേറെ ലെവലാണ് ചക്കാട്ടി കൊച്ചിറക്കിച്ചാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റബ്ബർ ഷീറ്റും ചാതിപത്രി അടിച്ചു മാറ്റി പുള്ളിയുടെ കടയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ. സുലുവിന്റെ കുളിസിയും കാണാൻ, വിനോദ് തിയേറ്ററിലെ പടം കാണാൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഞങ്ങൾ ഒറ്റ കെട്ടായിരുന്നു. ഒരു കാര്യത്തിന് വെച്ച് തട്ടാൻ സതീഷേന്റെ മോള് സീമ സതീഷ്. എടാ ഞാൻ സീമേനെ തന്നെ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ഞാനും ഞാനും டேய், എന്നാ പിന്നെ ഞാനും എന്നാ ഞാനും ഇത് ലില്ലി, ലിലുവിന്റെ ചേച്ചിയാണ്. ഞങ്ങളെക്കാളും ഒരു 3 വയസ്സ് മൂപ്പാണ്. ലില്ലിയും ചേച്ചിയോട് ചേർത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ലിച്ചിന്നാണ് വിളിക്കണേ. നീ അധികം ചിരിക്കണ്ടട്ടാ, നിന്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ പറയണ്ട്. ഒന്ന് പോലിച്ചി சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். ഫുഡ് വീലാക്ക് மாதிரி இருக்குல்ல. അങ്ങനെ വർക്കിയും ഭീമനും കണകുണയും പരിപ്പും ഒക്കെ ചേർന്ന് ടീം ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നപ്പോഴാണ് ലിനുവിന്റെ പപ്പയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിയത്. ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക് എത്ര ദിവസം ട്രെയിനിൽ ചണ്ഡീഗഡ് എടാ ഞങ്ങളിപ്പോ നാളെ ഉച്ചക്ക് കയറിയാല് 3-ാം ദിവസം രാവിലെ ആവുമ്പോ എത്തും. ആണോ? ഞാൻ വിളിച്ചെന്ന് പഞ്ചാബിയൊക്കെ പഠിച്ച് പെരുന്നാളുകളും കല്യാണങ്ങളും സിനിമകളും ബീറടിയും ലൈനടിയും ഒക്കെ കൂടി ബിസി ആയി പോയതുകൊണ്ട് 10ാം ക്ലാസ്സും +2 ഒക്കെ കഷ്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പാസ്സായി. പിന്നെ ബാബുജാന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ശങ്കര കോളേജിൽ കിട്ടിയ സീറ്റില് BA ഹിസ്റ്ററി ഫൈനൽ ഇയറിന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു അടി നടക്കുന്നതും പള്ളിയങ്ങാടി ടീം എന്നുള്ള പേര് വീണതും. ஒருத்தர் மட்டும் இல்லைல்ல, 7 years ஆயிடுச்சு. ரொம்ப வயசு சின்னதாக இருக்கல்ல. இல்ல பாடி பில்டே கொஞ்சம் இதுவா தான் இருக்கு. அவங்க எல்லாருமே பாரு அந்த சைல்ட் கேரக்டர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரியல் ஸ்டோரி போலுது, அவர் லைஃப்லேருந்து எடுத்துட்டு. പള്ളിയങ്ങാടിയിലെ മസിൽ എടുത്തക്കാരും ഉണ്ടല്ലോടാ. വരട്ടാ ചേർക്കാ നീ റാഗ് ചെയ്തോ? പെൺപിള്ളേരെ ബ്ലൗസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൈയിട്ടുള്ള ഇടപാടുണ്ടല്ല, അത് വേണ്ട. അതിന് നിന്റെ അമ്മേനെയും പെങ്ങന്മാരും ഒന്നല്ലല്ലോടാ ആറാകിയതെ. എടാ ഇടി പൊട്ടുന്ന ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാ വർത്താനം പറവന്റെ കൂടെ നിൽക്കണവനെ ആദ്യം ഇടിക്കണം. மாஸ்டர் சொன்னது. അവൻ വിചാരിക്കും എന്നെ എന്തിനടിച്ചത്, ഇവനെ അടിക്കേണ്ടത്. അതെന്നെ മറ്റോനും വിചാരിക്കപ്പ എന്നെ ഇടിക്കണ്ടേ. ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നീ മറ്റോനെ അടിക്കണം. ഇടിന്ന് വെച്ചാണല്ലോ കിണ്ടിയിൽ ഇടിയക്കണം. டிஸ்ட்ராக்ஷனா செம்மையாக காட்டிருக்காங்களா. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കട്ടോ, ഇടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കത്തിൽ അമ്പലപ്പുറം വരുവാണ്. செம்மையா எடுத்துருக்காங்க. அடிலாம் பயங்கரமாக இருக்குறாப்பா. തീരുമാനമായി. എന്റെ പൊന്നു ഭീമ, 1-2 പേര് വന്നാലാണ് ബാബുജി പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 100 പേര് ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാ ആ പരിപാടി നടക്കില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഇതാരിത് സീമേ, ഇതെന്തുട്ട് ഇത് അടികൊണ്ടെന്നെ മെഡലാ? എന്തുറ്റത്? തണ്ണിമത്തിനും പൈനാപ്പിളാ, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം. இவரு வீட்டில் அடி. കറക്റ്റ് பண்ணிட்டு போல. പോയി ബാക്കി കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്തേ? അവർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലേ? സോറി ഇട്ടോ, ഞാൻ കാരണല്ലെല്ലാം. ഏയ് അത് കുഴപ്പമില്ല. നല്ല വേറെ ഉണ്ടോ? നോക്കട്ടെ. அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க போல. வெளில வந்து க்ளவுஸ் சொல்ல இது பண்ணுறாங்க. വേദന മാറാൻ ഞാനൊരു മരുന്ന് തരട്ടെ. എന്ത് മരുന്ന്? കണ്ണടച്ച്. എന്തിനാ? കണ്ണടയ്ക്ക്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അടി നടന്ന ദിവസം തന്നെ അതും നടന്നു. ஓஹோ, അത് 2ാമതും നടന്നു, 3ാമതും നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനും സീമയും കുഞ്ചുവിന്റെ തട്ടുകടയിലെ അക്കാലത്തെ ഹിറ്റ് കോമ്പിനേഷനായ കപ്പയും മുട്ടയുമായി മാറുകയായിരുന്നു. ஃபுட்டு தான் போல. കുഞ്ചുവിനെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു. சாப்பாடு இப்போ பார்த்தல அதுலேயே தான் தலைவர் மாட்டி வர பொழுது என்ன ஒன்று. கதவு தட்டும் போது வீட்டுல இருந்து திறக்க போறாங்க. மேம் போல காலேஜ் என்னடா வீடு அது? മൂലപട വീട് മാറി കൂടി പിന്നെ ആരാരും കാണാതെ അത് നടക്കില്ല സാബു. നമ്മുടെ പിള്ളേരെ തല്ലിട്ട് ഉമാരാൻ കൊമ്മയിൽ കൂടെ നെഞ്ചു പിരിച്ച് നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ വെറും ഉണ്ടാക്കന്മാരാവില്ലേ? നമുക്ക് തല്ലിയാണ് തീർക്കാന്നേ. നിങ്ങളൊരു ബസ്സിലാളർക്ക് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നോട്ടെ. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ തോമസേ, നമുക്ക് നോക്കാം. കോംപ്രമൈസ് കൊണ്ട് ഒരു അടുപ്പും വേണ്ട. 2 ടണ്ണമ്മൽ അടിക്കാം. ആ ഡാർക്ക് റൂമിൽ പോയിരിക്കാം. അയ്യോ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു, ഇത് ടണ്ണമൽ തോമസേട്ടൻ.
ലിനു പോയ ഒഴിവില് ഞങ്ങളുടെ ടീമിലേക്ക് വന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോംപ്രമൈസ് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. ബാബുജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ന്യൂ സ്റ്റാർ ടീമിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് മെമ്പർ. കപ്പയും മുട്ടി മുതി പടി കൊടുങ്ങായിരുന്നു. ഇത് റേഷൻ കടയിൽ കട്ടൻ ചായല്ലേ അത് ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2 കളിയും ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ കൊട്ടാൻ പറ്റണില്ല. ഇവിടേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ 3000 കേസുള്ളൂ. ഓടാ എന്നിട്ട് ഇവളൊക്കെ ഒരു ഫോക്കസ് അല്ലേ? എന്ത് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യടാ. ആരാ അവള് അപ്പന്റെ പ്രേമോ ഡിസ്കൗണ്ട് നോക്കിയടാ. ബാബുജി അവർ തന്നെ அது இவங்களோட ஹெட் இவரு இந்த மெல்டன் ஐயோ போட்டு பொல போறான் போல. ஏன்னா 2 பேரும் அடிக்கிருப்போம் போடு. யாரா ஏதோ பழைய இதுவா இல்லை இப்போ சண்டை பேசிட்டு வந்தாங்க அவங்க? இல்லை அவங்க இவன்கிட்ட தானே பிரச்சனை பண்ணியிருந்தானுங்க. வெளியில இருந்தா யாரோ வந்தாங்க. மேபி அவருக்கு எதனா ப்ராப்ளம். எவ்வளோ பேர் பார்த்துனே இருக்கிறாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் இவனுங்க கத்தி வச்சு பண்ணிருக்கிறாங்களே. யார் வருவா கிட்ட? உயிர் இருக்குடா. அதான் சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்து பண்ணிக்கிறோம். என்னடா அவன் லுங்கி பாடுறான். என்ன ஆனார் இவரு ബാബുജി? എന്തോരം നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു. അവന്റെ അമ്മയുടെയും പെങ്ങളുടെയും കരച്ചില് കേട്ട പറയാനാ ഓരോരുത്തരെ വിധി. ബാബുനെ കൊന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടപ്പനാശ്ശേരിയുടെ പെങ്ങടെ മക്കളല്ലേ. അമ്മ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. വന്നവ 2 പേര് யாரு കട്ടിൽ ശരി பண்ணுவாங்க. ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോടാ. വേണ്ട. ഷേവ് ചെയ്താലോ? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം താടിയാണ്. புட்டா சாப்பாடு நினைச்சேன். சாப்பாடுல வாழ்போது சாப்பிடும். பாபி சிம்மா എടി പിന്നെ പോർക്കർച്ചി വാങ്ങണെങ്കിൽ തൊണ്ടങ്ങ ജോസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാ മതി. അമ്മ പോർക്കർച്ചി എന്തിട്ട് വെക്കണേ? കായിട്ട കുറുക്കിട്ടാ? അല്ലടാ 1.5 മെറ്റലിട്ടിട്ട് നീ പോയി മുഴുവൻ കുർബാനാണോ നോക്കണേ ഇരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം. അമ്മ മുതൽ തക്ലീഫ് പண்றாங்க. ഇവള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് മിനിങ്ങിയില്ലല്ലോ. അതെങ്ങനെയാണ്? ആ നാരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ മുമ്പ് ദുബായിക്ക് പോയില്ലേ? ദൈവമേ, ഇവളെ കെട്ടിക്കാറായില്ല. മൂത്തടന്റെ കോഴി പാല് കഴിഞ്ഞ് കറി വെക്കാറായി. നല്ല നെയ്യ് ഉണ്ടാവും. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇടണം. ചേട്ടന്റെ ജർമ്മൻ പ്രോഗ്രാം. ഇത് സഖി സുസൻ കുര്യൻ. ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ പ്രേമഭാചനം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സീമ എവിടെ പോയിന്ന്? കപ്പയും മുട്ടേനേക്കാളും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ കപ്പയും പോർക്കാണെന്ന് കുഞ്ചു തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോലെ സീമയ്ക്കും തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. അവളൊരു പോർക്കിനെയും കെട്ടി സിംഗപ്പൂർക്ക് സ്കൂട്ടായി. ഈ പീസിനെയും കെട്ടി ജർമ്മനിക്ക് സ്കൂട്ടാവാന്നുള്ള ഐഡിയയില് ഇവളെ ചാലാക്കി. ആന്റണി വർഗീസ് வேலைக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்கடா, ஜாலியாக இருக்கிறாங்கடா. എടി നീ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കോ, ഞാൻ വന്നോളാം. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് വന്ന കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പോലെ ഉമ്മ കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പോലെ കള്ളു കുടിച്ചാനും വന്ന ഉമ്മി ആർക്കല്ലേ കിട്ടണത്? പപ്പോരെ കുറിച്ച് കുത്തു ഞാൻ വിളിച്ചു. ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഓക്കെ വരണ്ടല്ലേ? അതെ മിസ്റ്റർ പോർക്കർച്ചി, ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോ കുറച്ച് പോർക്കർച്ചും കൂടെ എടുത്തേരാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതല്ല, ഞാൻ ഈ ബിയറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ നിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ആൾക്കാരെന്ത് വിചാരിക്കും? അതിന് പെപ്പെ ബി എ പാസ്സായിട്ടില്ലല്ലോ. അതും ശരിയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിക്കാല്ലേ? പോർക്കച്ചവടത്ത് എന്താ കുഴപ്പം? ഈ നിക്കണവന്റെ തടിയും ഇവന്റെ പെങ്ങന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചതും കെട്ടിച്ചതൊക്കെ അവന്റെ അപ്പം പോർക്കച്ചവടം എടുത്തിട്ടല്ലേ? വേഗത്ത് ചോരാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന്ന് ഒരു ലാഭമില്ലാന്നും പറയട്ടെ. ഇവറ്റങ്ങളൊരു മാതിരി ഒച്ചയും ബഹളവും. പിന്നെ ആകെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഇവിടെ പോർക്ക് ഡീല് എല്ലാരും കവർ പണിயிருക്കാங்க. എല്ലാരും മിററിൽ തീരുമാനം. ബാബുജിനെ കൊന്ന കേസിൽ അകത്തുപോയി രവീൻ രാജനും പുറത്തിറങ്ങിയത് അപ്പാനി രവി യൂക്ലാമ്പ് രാജനുമായിട്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞാണ് മേടിച്ച ഫുള്ള് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടാ. രവിയെ എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, കൺസ്യൂമർ റോഡിൽ പോയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കും.
அவனுக்கு 2 பேர் தானே அது. எதுக்கு அடிக்கிறானுங்க? கொலை பண்ண கேஸ்லயே வெளியே வந்துட்டாங்கடா. எங்கெல்லாம் வச்சிருக்காங்க வர? என்னடா பெரிய கை போல 2 பேரும் கொலை பண்ணிட்டு வர வெளில வந்திருக்காங்கல்ல. இவனு கண்ட மாட்டல போல. പല പല പരിപാടി നോക്കി മാറ്റാട്ടെ. ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവണില്ലേ. അങ്കമാലികൾ അച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോർക്കച്ചവടം തന്നെ വേണം. ശരിയല്ലേ ചേട്ടാ? ഈ പരിപാടി അങ്ങ് നിർത്തിക്കോ. ഇതിനി ഞങ്ങള് നോക്കിയോണ്ട് നമുക്കും ജീവിക്കണ്ടേട്ടാ. അതെങ്ങനെ ശരിയാവണം മോനെ? പോർക്കിനെ അടിച്ചല്ലോ കൂടെ ഇല്ലേ, അതെടുത്ത് തലഞ്ഞ அடிச்சு விളിக்கும். அப்போ சரியாகும். இவங்க தான் போர்க் பிஸ்னஸ்ல 2 டாப் முனாப்ளியா இருக்காங்க போல. அதான் அவங்க சொல்றாங்கல்ல, போர்க் பிஸ்னஸ்னா இவனுக்கு 2 பேரை ஃபர்ஸ்ட் பகச்சிக்கணும். എന്താ മോനെ ചേട്ടാ, ഒരു 2 kg പോർക്ക് ബീറ്റ് വേണം. തൊടയുടെ ഇറച്ചിനെ വേണം കേട്ടോ. മോനൊരു പെണ്ണടി കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രമാണോ കൊണ്ടുവന്നേ? അതിന് കൈ മൂക്ക് ചെവിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്താ നിനക്ക് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ആ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടി. എന്നാ തുടങ്ങിയ രക്ഷപ്പെടും. നീ ആരെ എവിടെ നിന്ന് പോർക്കെടുത്തോളാ? ആ രവിനെ കാണാൻ വന്നാണ്. എന്നാ അവൻ പോണെന്ന് അവനോട് സംസാരിക്കണ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ. അപ്പൊ ശരി, അവനെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കട്ടെ. എന്നാ ശരി, എന്നാ എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോട്ടാ. ശരി ചേട്ടാ. ഫൈറ്റ് പോളുതാ. ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ. മുன்னாடி കണ്ടതാ? അപ്പൊ എത്ര സ്റ്റാളാ? 2 സ്റ്റാൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഒരു 3 പുറത്തിടാന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ്. സ്റ്റാളൊക്കെ 350 കിലോ വെച്ചാൽ 10-25 അടിക്കേണ്ടി വരില്ല. ആ അത് വേണ്ടി വരും. തോമസ് ചേട്ടാ കുറച്ച് കാശുള്ള വീട്ടില് முன்னாடி நடந்தது പരിപാടിയാണ്. இல்லையடா, தாடி எல்லாம் வளர்த்துட்டு அவன் சின்ன பசங்க தான் இருந்தாங்க. പിന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഞാനുണ്ട്. പരിപാടികളൊക്കെ ഞാൻ പൈസ ചെയ്യാൻ പിന്നെ 2 ടൺ അടിച്ചാലോ? ചർച്ചില കൊറേ നേരമായോ വന്നിട്ട്? ഏയ് പെപ്പയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് പറയട്ടെ? ഒന്നും വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞേ. പെപ്പ എന്തിനാ ചൂടാവുന്നേ? സഖിയാൻ നിന്റെ അടുത്ത് 1000 വട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ പറ്റരുത്. ഇത് അങ്കമാലിയാണ്. ഈ ഡ്രസ്സിന് എന്താ പ്രോബ്ലം? ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഈ മാതിരി ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ വരണ്ട. ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് ജർമ്മനിയിലേക്ക് പെപ്പ എങ്ങനെയാ ചൂടെ വരുന്നേ? അതന്നെയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ. പെപ്പ തനി ഇരുന്ന സിനിമ മതി. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പോരാ. ஆர்டர் பண்ணிட்டு നീ ഇപ്പൊ കേറണ போய் சினிமா കാസാ. എന്താ പിണക്കന്മാരെ? എന്നാ സിനിമയ്ക്ക് കയറിയാലോ? നമസ്കാരം. മണിക്കൂട്ടാണ്, പറഞ്ഞോളൂ. ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ടീമുകളും ഷാപ്പിലുണ്ടാവും. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങണതും കോംപ്രമൈസ് ആവണതും ഒക്കെ ഷാപ്പിൽ വെച്ചാണ്. കുന്നിലെ ഗ്യാങ്, തുറപ്പങ്കോല ടീം, കിഴക്കങ്ങാടിയിലെ പോഷ് ടീം, അങ്ങാടിക്കടവ് ടീം, പിന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിയങ്ങാടി ടീം, എല്ലാവരും ഷാപ്പിലുണ്ടാവും. നിനക്ക് പറയണ്ടേ കോപ്പ്? കപ്പെടുത്തോ? പിന്നെ ബീഫ് മൊയിലിറച്ചില്ലേ? ആ ഉള്ള മത്സ്യം പണ്ടം വരുമ്പോ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാം. ചിക്കൻ മട്ടനെ സാപ്പിட மாட்டாங்க போல. വീട്ടിലേക്ക് പെണ്ണങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കുൻസായ്മ വെട്ടി തൂക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഞാനും പരിപ്പേറ്റു. അതെ, നായ്ക്കളുള്ള സ്റ്റാളിലോട്ട് 2 ബംഗാളികളാണ് നിർത്താം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ 1 ലക്ഷം വെച്ച് നമ്മുടെ പെട്ടിയിൽ വീഴും. ഭീമ ശരിയല്ലേ? നല്ല പരിപാടിയാണ്. ബീഫ് മൊയിലിറച്ചി എടുത്തില്ലേ? ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായുള്ളൂ. അത് ആ പിള്ളേരെടുത്തു. അവരാദ്യം മൊയിലിറച്ചി ഓർഡർ ചെയ്ത മൊയിലിറച്ചിയും കൂട്ടി ഒരു ഞെരിയിരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാ. அது ஒண்ணு இருக்குல்ல? இல்ல ஒண்ணுதான் இருந்தது, அது அவங்க வாங்கிட்டாங்கன்ற. அப்படியா? அந்த கிட்ஸ் வாங்கிட்டாங்க. മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മൊയിലിറച്ചി തിന്നണ്ടാ. ഞങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ, ജയിക്കണം. മുയൽ കറിക്ക് സാർ
എന്റെ ദിവസം ചവിട്ടോട്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ വീട് അളിയണം കേട്ടോ. ஏய் அவர்கிட்ட தானே கறி வாங்கியிருக்கானுங்க, ரவி கிட்ட தானே கறி பேசிட்டு வந்திருக்கானுங்க. ஒரு முயல் ஆர்டர் பண்ணதுக்காடா. ചേട്ടാ വന്ന കളി ഷോപ്പ് വരെ പോണം. എന്താ ഒരാവശ്യമാണ് ആ പള്ളികളെ പെപ്പനെ എവിടെയാ എനിക്ക് പണിയാണ് കേട്ടോ. ஓ இவங்கடா. ரெண்டு பேரும் அந்த ஹோட்டல் பண்ணானுங்க. അതെ രവി ചേട്ടാ എന്താ കാര്യം? എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം മുയലർച്ചി ഓർഡർ ചെയ്തത്. അവര് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോഴാണ് സിജു അവന്റെ കൈ കയറി പിടിച്ചത്. അവൻ ആഴ്ചയിൽ 4-5 ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചവിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക, ചവിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. അവരെല്ലാം കച്ചവടം വേണ്ട ഒരു കോപ്പം വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് പണിയാൻ വേണ്ടി പറയാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് അവനവന്റെ അമ്മേനെ മൊയിലർച്ചയും കേറി കൊടുത്തണ്ടി വീട്ടിക്ക് എടാ വന്നരാ. അതെ നമ്മുടെ അളിയൻ ചെറുക്കനാണ്. ഇമ്മാതിരി കാണുന്ന കേസിന് ഇനി മേലൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇടിച്ചതിന്റെ കൂമ്പ് മനസ്സിലായ വിട്ടോ ശരിയല്ലേ? ഇവന്മാര് 3 കൂടി ആംബുലിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പോരാത്തന്നെ അത്താണിയിലെ കവരപ്പറമ്പിൽ ബൈക്ക് വെച്ചെന്ന് മാല പൊട്ടിക്കുന്നത് ഇവരാന്ന് പറയണേ. അതെ ഇവിടുത്തെ എസ് ഉണ്ടല്ലോ ഷാലു ഹമീദാണ് ആലുവയിലുള്ളത്. അവര് മോടയാണ്. ഒന്നാ പറഞ്ഞ 2-ാം മിനിറ്റ് பேசி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்கல்ல, அதனால பிசினஸ்க்கு அப்படியா? അല്ല സാറേ അതോമാർക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് അറിയാണ്ട് പറ്റിയതാണ്. ഏത് என்ன பண்ணிருக்கானுங்க? പീസ് എടാ ഇതിനടെ നാറിപ്പോ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണത്. ஷா வீட்ல போயிட்டு ஏதோ கமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க போலடா. ஐயோ செட்டப் அழுதுங்கிறாங்க இவ்வளவு ஒரு இறந்தாரு. என்னடா பண்ணிருக்கானுங்க? கை என்னடா வெளில வந்துனே இருக்கு. போல அந்த ஓல்ல போலடா. என்ன உயிர் தான் இருக்கானா? இல்ல இல்ல அந்த பாக்ஸ் சின்னதா இருக்கு. കൈ പെട്രോളിലേക്ക് നോക്കി ടൗല് പാട്ടില്ല கூட இருக்குடா. இது சிரிக்க கூடாதுடா. ஏய் என்னடா கரெக்ட்டா காஃபி பாக்ஸ் சின்னதா இருக்குடா. அந்த ஓல்ல போல சரி டுமாரோவா? அந்த பாக்ஸ் சின்னதா இருக்குது, அந்த அளவு போகுது. ഇത് എന്തായി കാണിക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും 1-2 പേര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഡെഡ് ബോഡിയുടെ കൈ ചവിട്ടി ഓടിക്കാനോടോ വെള്ളം അറിയാണ്ട് വരുന്നത്? பண்ணாங்க அது ഏലാരി കേസിന് மறைச்சு பண்ணுவாங்க. രണ്ടുപേരും പണിയെടുത്തില്ല കേട്ടോ, അതുപോലെ അടിക്കും. അല്ല സാറേ നമ്മളിപ്പോ ചെറിയൊരു പോർക്കിന്റെ കച്ചവടമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവന്മാരെ കടയിൽ വെട്ടാൻ നിൽക്കണേ. ഒന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട് വരണുള്ളൂ. ഈ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയാം. ഇറങ്ങി പോടാ. ശരി சும்மா உண்மையா நடந்திருக்கு நினைக்கிறேன்டா. 3 வாட்டி அதே மாதிரி அழுதாங்க பத்தியா. ലിച്ചു പോന്നു. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയി കാണും. വന്നിട്ടുണ്ട്. സുഖമല്ലേ മേരി വെച്ചി? സുഖം തന്നെ മോനെ. നിന്റെ കണ്ണുമോറും എന്താടാ വാടിയിരിക്കണേ? അത് ചേട്ടൻ ജിമ്മിൽ പോണ്ട് മരിമച്ചി. എല്ലാ ഏകദേശം ഈ സമയത്താണ് ചേട്ടന്റെ ജിമ്മിൽ പോണ്ടോ. അത് നല്ലതാ. ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒച്ചെടുക്കുന്നു. ഞാനൊന്ന് മോഹം കഴിട്ട് വരാം. കുറച്ച് പൊടിയാണ് ശരിക്കും മോൻ കഴിക്കും. നല്ല പൊടിയുണ്ടോ? എന്താ പെപ്പെ, ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചെമ്മനൂര് വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താവശ്യമാണെങ്കിലും നിന്നെ വിളിക്കട്ടോ. ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്ന ലിച്ചി. ലിനു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ തറയിലും മണ്ണടിച്ച ഞങ്ങളാണ്. മേശോട് വന്നടി. പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കേബിളിന്റെ പിരിവുണ്ട്. ഇവർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ വല്ല ഇരിക്കണ്ട. പുറത്തോട്ട് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, വട്ടയപ്പം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചേട്ടൻ വരുമ്പോ കഴിച്ചിട്ട് വന്നേക്ക്, തികയാൻ വഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടുപേരും പട്ടിണിയാവല്ലേ? നമ്മളല്ല, ചേട്ടൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ടൈറ്റിങ്, ഞാൻ നേരത്തെ കഴിച്ചു. എന്താ ചേട്ടനും അനിരും തമ്മിലൊരു കുശുകുശുപ്പ്? നമുക്ക് പിന്നെ കാണാട്ടാ. നേരത്തിനും കാലത്തിനും കുടുംബത്ത് വന്നോളോട്ടാ. എന്നും കൊള്ളം കൂടിയാ. ഞാൻ LF-ല് ചൊട്ടിയുടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടോ. എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് സഖി. ഏത് സഖി? ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് ചുറ്റിക്കളിയൊന്നും വേണ്ടട്ടാ. നല്ല അടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക്. ജർമ്മന് ശരിക്കും അതേന്ന്.
போட்டாங்களா கடையை? அவர் ஆள் தானே அது? கவனிச்சியா அந்த பொண்ணு? அதுக்கு அவன் பார்க்க வர முதல்ல ட்ரெஸ்ஸு நார்மலாக போட்டுன்னு வரா பாரு. எப்படி அவங்களுக்கு ஜீரணம் ஆகுது? கஷ்டம்டா பீஃப்லாம் ஜீரணம் ஆகுது. பீஃபோட போர்க் ரொம்ப ஆகும்டா. அப்படியா? ஃபேட்டு ஃபுல்லாக. பாபுஜி பேர்லேயே வச்சுட்டாங்கடா. எவ்வளோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்களோ அந்த காம்ப்ரமைஸ் கொலை பண்ணியிருக்காங்கடா. ஆனால் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்டா. டைம் ஸ்கிப் இருக்கு. ஒரு ரேபிட்டுக்கே வச்சுக்கிறாங்க. தம்பி அதில் எதாவது காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவனுக்கு மறந்துட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு தமிழில் இருக்குல்ல, கமர ஏதோ அந்த 3 பசங்க பிரதர் இன்லா சொல்லியிருந்தாங்க. செயின் அடிக்கிறாங்க 3 பேர் ஹெல்மெட் போட்டு ட்ரிபிள்ஸ். என்னடா கத்தியை யூஸ் பண்ண கையிலே பிடிக்கிறேன். നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പോണത്. എന്ത് കാര്യങ്ങള്? നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് പോർക്കെടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഇടയിൽ വെച്ച് നിർത്തി ഡയറക്റ്റ് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ കൊടുക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ കച്ചവടം തുടങ്ങി. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണേക്കാൾ 20 രൂപ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി. അതങ്ങനെ നിർത്തിക്കോ. മാത്രല്ല നീ നമ്മൾ അളിയൻചക്കന് ഷാപ്പിൽ തള്ളി പുറത്തിറക്കി വിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു കച്ചവടം നടക്കണമെന്ന് വെച്ച് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നേ. അടിമോട്ടുന്നോ തോന്നണേ. ഇതൊരു കച്ചവട. ഞങ്ങക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്ന വിലക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും, നിങ്ങക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്ന വിലക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ. എന്തേ രാജാ നീ ചെല്ലാൻ നോക്ക്. ശരി കാണാം. രാജാ വണ്ടി കയറാം. മനസ്സിൽ വച്ചിരിക്കാன். அதான் என்னடா இது பண்ண போகிறோம் போது. வெடிகுண்டா? இன்டர்மிஷனா தெரியலையே. அப்படிதான் தெரியுது. ஒரு 20 ரூபா கம்மியாக விற்றதுக்காடா. കൊച്ചേർക്ക ഇതാണ് തോട്ട. നീ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നീ ഹോൾസെയിലും ചെയ്യില്ല, റീറ്റെയിലും ചെയ്യില്ല, ഒരു മറ്റതും ചെയ്യില്ല കേട്ടാ. என்னடா பண்ண போறானு? എടാ ആരുണ്ടെന്നാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടായില്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണേ? ഇല്ലടോ ഞൂട്ടി, അവര് മാർക്കറ്റിൽ ഒന്ന് തോട്ടെറിഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഷോ കാണിച്ചിട്ട് ഒളിവി പോയേക്കാ. ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നമ്മളൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണല്ലോ. അത് പറഞ്ഞ ഞാൻ വന്ന് കടയിലിരുന്നോളാർക്കാ. കടയിൽ നിന്നിട്ട് കേട്ടാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്ത് ക്യാഷ് ഇരുന്നോളാം. അത് കണ്ടാട്ടാ എന്ത് ഇപ്പൊ പള്ളിയങ്ങാടി ഏർപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇടയിലേക്കുണ്ട്. ആ നായത്തൊരു മുണ്ടാണമാരിലേക്ക് തോട്ടം കയറിയുണ്ട്. അതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡിപ്പ് കേസ്. അല്ലാണ്ട് കുഞ്ഞിട്ട് കച്ചറ കേസ് എടുക്കൂല സാറേ. കുഞ്ഞിട്ട് കളവില്ല സാറേ. നിന്നോട് ഇപ്പൊ 2-3 മര്യാദയ്ക്ക് ചോദിച്ചു. ഇനി എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ രീതി മാറോട്ട് എടുത്തുള്ള സാറേ. എടുക്കാത്ത കേസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു സാറേ. സാറേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ? ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സാറേ. ഈ സാധനത്തെ മുന്നേ തൂക്കാനാ പോണേ. നീയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അമ്മ നീ എടുത്തിട്ടുണ്ട? എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാറേ, എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചാ നീ സത്യം പറയില്ലടാ. இவர் போய் கேஷியர் உட்காந்து கடையில் ஒன்றுமே இருக்காது. என்ன சார் என்ன அசிங்கப்படுத்திட்டேன். ഇതെന്തിനാണ്? എടാ പുറത്തെ പാറയിലൊക്കെ ഭയങ്കര നനവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ചൂലെടുക്കുന്നത്. എന്നാലാണ് സ്പാർക്കിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സ്പാർക്കിങ് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മുറുക്കണ്ട. കയ്യിലിരുന്ന് പൊട്ടി പണ്ടിറങ്ങിപ്പോ. அப்படி வச்சு பண்ணோம். பிளாஸ்ட் ஆச்சுன்னா மூஞ்சி எதுனா ஆகும்ல, ரொம்ப டைட் பண்ணால் வெடிச்சிடும் அப்படின்னாரு. ஆனால் டைட்டாக கட்டணும். மரத்துல பிடிச்சிக்கிட்டு ஏன்டா பண்ணோம்? கட்டும் போது பிளாஸ்ட் ஆச்சுன்னா ஃபேஸ் எதாமல் இருக்கும்ல. ഇതെങ്ങാനിപ്പെങ്ങാനും പൊട്ടിയ എന്റെ കൈ മാത്രമല്ലേ പോളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോന്തയും நடுவில் இவர் வாங்கி போகிறார் வந்து. இது அந்த தனுஷ் ஒரு படம் இருக்கும். அதான் அப்படியே பைய அப்படியே வச்சு கொடுத்துருவோம். நடுவில் 2 பொட்டலை எனக்கு கொஞ்சம் பொட்டலை யார்ப்பா நீ.
പെപ്പ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത്? BA ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു, പാസ്സായില്ല. ഞാനും BA ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ? കേബിളിന്റെ പരിപാടി ആയിരുന്നു, അത് നിർത്തി. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോർക്കോട്ടലിന്റെ പരിപാടി ഉണ്ട്. അമ്മച്ചി വാഷ് എവിടെയാ? അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പുറത്താണ്. എന്തെല്ലാരും വല്ലാതെ. ഞങ്ങളിപ്പോ വെറുതെ ഇറങ്ങിയതാ. ഞങ്ങള് പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേറിയെന്നുള്ളൂ. മോളെന്ത് ചെയ്യണ? അവള് ഞാൻ B.Com. ജർമ്മനിലൂടെ വലിയ പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ പോർക്കോട്ടിലെ ഡീസന്റ് ഡിഗ്രിയിൽ എന്തുട്ടാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ജർമ്മനിൽ പോർക്കോട്ടൊക്കെ ഡീസന്റ് പരിപാടിയാ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒങ്കമാല് പോർക്കോട്ട് വളരെ അവര് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടാണല്ലോ. ചിലപ്പോ ശരിയാവട ഭീമ. ശരിയാവും. നമുക്ക് 2 കഷ്ണം പോർക്കറിച്ചൊക്കെ വാരി തിന്ന് 2 സ്മോളൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാ മതി. മനസ്സിലായ? ആ സാധനം പേടിക്കാൻ പോയി വന്നു നോക്കിയേ. அவன் பாரு கையில் சிச்சுவேஷன் இருக்கிறான். கத்தி இல்லை, அந்த ஸ்பேனர் மாதிரி பெருசாக இருக்கணும். പിന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പറയാം. മാളക്കാരെ മാത്രമേ കഴുത്തിൽ കത്തിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കച്ചവടം നടക്കില്ലാട്ടോ. എന്റെ സാബോടെ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കച്ചവടം ചെയ്യണേ. ഇവർ കഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് 150 തന്നോണ്ടിരിക്കണേ. ഞങ്ങൾ അതിന് ശേഷം 2 ലോഡ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാശിന് കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാളുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ കൊടുത്തുള്ളൂ. അത് 10 ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. ഈ പ്രശ്നം പേക്കിനെ തീർക്കാൻ പറ്റാ. ഇതന്നെ പ്രശ്നം. ഇവര് ഒരു റേറ്റ് കൊടുക്കും, അതിൽ 20 രൂപ ഓർച്ചർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. ആ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കില്ല. അതിനാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ തീരാൻ. ഇതന്നെയാണ് ഈ പ്രശ്നം. ஜேவியர் வந்துட்டார் நடுவில். நான் கத்தி நினைச்சேன் நான். அதாவது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ப்ராக்டிஸ் ஸ்லோ ஆகிடலாம் அடிச்ச பிறகு. നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം തുടർന്നുകൊണ്ട് തീരെ താല്പര്യമില്ല സാബു. അങ്കമാലിൽ എത്ര ലോഡ് പോർക്കുന്നു ചെലവാ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എന്നാ പിന്നെ 2 ടൺ നമ്മളടിച്ച് நிமிஷக்கு வச்சு அஷ்டாங்களா? எதிர அடிச்சு வச்சுக்கிறானுங்க. அந்த இது கார் அவன் வந்தாங்களா அந்த ஜீப் மாதிரி. இல்லடா ஆட்டோ மாதிரி இருந்துச்சுடா. ஆபோரா பெரிய ஆரணை கண்ட மாதிரி இருக்குல்ல. இந்த ஆரணை கண்ட சீக்வன்ஸ் வருமே. கீழ இருந்து தான் எடுக்கணுமா அந்த ஷாட்? மாட்டி பாங்க போகுது. ஓ இவனுக்கு தோத்தின்னு போறாங்களா? நான் அவங்க தோத்தின்னு வரேன்னு நினைச்சேன் நான். ஜாமான நினைச்சாக்கி தோத்தி. எங்க ஒரு பாம் வச்சு கவரோட ஓடுது. வந்தாரு பின்னாடி தான் வந்தாரு. வந்தா இவங்க வந்துட்டாங்க. இவங்க சொன்ன மாதிரி கேஸ் வாங்கிடுவாங்க பொழுது. இப்போதான்டா அவங்க பேசி சால்வ் பண்ணிட்டு ஒரே காசு வித்தா ஓகேவா? அதுக்குள்ள பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள பாம்பு. விட மாட்டாங்க பொழுது இவங்கள. பண்ணி சவுண்ட் கொடுறான் அப்புறம் வச்சிருக்கோம். அது நானா பயந்துட்டேன்டா நானு. பண்ணி சவுண்ட் வச்சு பாருங்க. என்ன சவுண்ட் மால் ஃபங்க்ஷனா? பயமா இருக்குடா சீக்வென்ஸ்ல. விட மாட்டாங்க போல அவங்கள.
ஐயோ பெப்பேனோ காலி பொழுதுவேன் காலி நீர் வேலையை வச்சிருமோ. அவன் பக்கத்துலேயே வச்சிச்சுல அது காலாண்ட வச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். அவன் எதை நோக்கி தூக்கி போட்டா அப்போ அவன் எதை நோக்கி வால் இல்ல அவன் என்ன சொல்றாங்க வால்ல போட்டு அவனுங்க பயங்குத்துறா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க ஸ்லிப்பாയി விழுந்துடுறாங்க. എടാ ഞങ്ങൾ ഈ അങ്കമാലി കിടന്ന് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ പോലീസ് ഇല്ല. அவனுக்கு இன்னும் காண்டாக போறானுங்க. ഭയങ്കരമാ ചില അനീസിനെ കൊന്ന കേസിൽ ഞാനും കണകണയും കുഞ്ഞുട്ടിയും പരിപ്പും 45 ദിവസം റിമാൻഡിൽ പോയി. പൊണ്ണു വരെ ഫാമിലേക്ക് പന്നീനെ ഇറക്കണത് തൽക്കാലം നിർത്തിവെച്ചേക്കാണ്. മരംകൊത്തി സാക്ഷി പറയുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടല് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്നാണ് വക്കീല് പറയണത്. ആ ചെറുക്കനെ ബോംബെറിഞ്ഞൊന്നും പറഞ്ഞ് നീയൊക്കെ റോഡിൽ കൂടെ നെഞ്ചു പിരിച്ച് നടന്ന മണ്ണാവും. നിന്നെ ഒന്ന് റോഡിൽ നിന്ന് വാരിക്കൂട്ടിലല്ല എന്റെ പണി. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ട് നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം. അല്ലാണ്ട് വെളച്ചിലെടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇടിച്ച് പൂട്ടലി പൊളിക്കും. മനസ്സിലാണോ? ഇരുമ്പിന്റെ തോക്കാന്ന് എണ്ണ തുണിയിൽ ஃப்ரெண்டு சண்டிகர் போனானே அவன் யாருன்னா அனுப்பிச்சுட்ருக்கானே உள்ள அந்த பையன் ஃப்ரெண்டு தானா? சண்டிகர் ஃப்ரெண்டு தானே அது? ஏன் அப்பயே ஹிந்தியில் பேச சின்ன வயசுல போயிட்டால மறந்துட்டு இருப்பான். സാപ്പാട് അനീഷ് മരിച്ചതിന്റെ പേരില് രാജന് രവിക്ക് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ആകെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അളിയൻ ചക്കൻ സാക്ഷി പറയും. അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണെങ്കിലും രവി എന്നെ വിചാരിക്കണം. ഭയങ്കര വിഷമണേ, രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതല്ല പ്രശ്നം. അവന്റെ കുറച്ച് കസിൻസ് പിള്ളേരുകളുണ്ട്. അവന്മാരൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല. എന്താ വിളിച്ചത്? നീ ആ സഖി വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാത്തെന്താ? എടാ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പോലെയല്ല, അവളൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള കൊച്ച. നീ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവളോട് സംസാരിക്ക്. ഞാൻ അവളോട് എന്ത് പറയാനാണ്? നീ ഒന്ന് ചെന്നേ, ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്നവളെ. நல்ல டீச்சர், குட் டீச்சர். ഫ്രണ്ടില്ലേ? ஆமா, ஜெர்மனி ரைட்டரோ இல்ல, இப்போ கேஸ் வர போயிட்டு இருக்குல்ல. പെപ്പ എന്താ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാത്തെ? എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചു. ഞാൻ ആ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഫോണാണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. പെപ്പയുടെ ഫാദർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? എന്ന് പോവും? ഇല്ല, തിരിച്ചു കൊള്ളാം. സർ, എന്താ വേണ്ടത്? കോഫി വരണം. ഒരു കോഫി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ സർ. പപ്പയും മമ്മിയും കോഴ്സ് നിർത്തി തിരിച്ച് പോരാൻ പറയാണ്. എന്തിനാണ് നീ കോഴ്സ് നിർത്തിട്ട് പോണത്? ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചല്ലേ? ഞാനിപ്പോ ഒരു കൊലക്കേസിലെ 1ാം പ്രതിയാണ്. നീ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലൈഫായിരിക്കില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട്. നിന്റെ പാരൻസിനെ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ? അവരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവരൊന്നല്ല, ലോകത്ത് ഒരു പാരൻസ് എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം മോളെ കെട്ടിച്ചേരില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്ക്. നീ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്ക്. നീ എന്തായാലും കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ മതി. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ പപ്പയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം. ഇനി ഞാൻ ആ കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്നാ കാണാൻ പറ്റണമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പെപ്പെ നമ്മള് ബ്രേക്കപ്പ് ആവുന്ന കാര്യമാണ് പെപ്പി പറയുന്നത്. നീ ഒന്ന് കരയാതിരിക്കും, ആൾക്കാരാണ്. നീ കാപ്പി കുടിക്കും, ഞാൻ ഇറങ്ങാണ്. ரொம்ப புருட்டலா இருக்கறானா? அப்படி சொன்னா அப்படி பிரேக்கப் பண்ணா போய்ட்டான். அவ்வளவுதான். காஃபி குடி வர காஃபி குடிச்சு கொஞ்சம் ஃபீல் பெட்டர் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லிட்டு போய்ட்டான். அப்படியே ஞாபகம் பண்ண அந்த பொண்ணு தான் டயலாഗ് சொல்லிட்டு ക്ലാസ്സിൽ ഇത് വിളിച്ചിറക്കിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ് നീ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചേ? പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് ചേച്ചി അവളോട് പറയേണ്ടത്? ഒന്ന് പതുക്കെ പറയടാ. ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഞാൻ അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തോട്ടേറിനല്ല. അവൻ മതിൽമേന്ന് കാലേറ്റ് വീണപ്പോ തോട്ടം ഏത്തോണ്ട് മരിച്ചു പോയതാണെന്ന് പറയണായിരുന്നു. അത് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങണവരെ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറയണായിരുന്നു. ലിച്ചി പറ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാമി. பொண்ணுக்கு அவங்க இதுரா படிச்சுன்னு இருக்காங்களா? ലിച്ചി പറ. വിഷമമൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. ലിച്ചി ഈ കേസിന് സാക്ഷികളുണ്ട്. അകത്തുനിന്ന് ഉറപ്പാണ്. ചേട്ടാ ரெண்டு கேஸ்ல இருக்கான்.
பாட்டு பாட்டு வரும் ஃப்ரெண்டு கேஸ்ல இருக்கற பாட்ட வராங்க டீ இல்ல டீ டீ தூள் இல்ல சக்கரை அதனால காசு கொடுக்க மாட்டாராம். அவரை தான் ஓட்டுங்க கூட ஓடி வந்தாரு பாத்தியா, நான் த்ரோ பண்றேன். நல்லா இருக்கப்பா. ഒന്നുമില്ലടാ. கசின்ஸ் நினைக்கிறேன். ராடா ராடு அவ்வளோதான் முடிச்சு இருக்காது. ஐயோ அந்த எடிட்டரியில வந்து தலையிச்சு ஏதாவது ஆயிடும் போதுடா. ரெண்டாவது கேஸ் அவன் ஏற கெட்டு போயிடுவானோ அப்படியே. எப்படி எடுத்துருப்பாங்க பைக்கா தெரியல, ஏதோ ஆனா வெஹிக்கிள் தான் ஏதோ. எங்கடா செம்மல தூக்கினே ஓடு. இது அந்த பரவாயில்ல வரும் பத்தியா பின்னாடி. அதனால தான் அந்த படம் ஒர்த்து அவ்வளோ ஓட வாங்கிடல. மாட்டினாரு. எப்படா எனக்கு ஸ்டாமினா இருக்கு. பேண்ட் போட எல்லாத்துலயும் ஈஸியா இருக்கும். ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ പറയാം. നടന്നാ അടിച്ചേട്ടാ മിസ്സായി അല്ലേ തീർന്നേരാ. ഇവനൊക്കെ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ മാങ്ങാത്തുള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ മതിയടാ. അവനെ വിളിച്ചേൽപ്പിക്കണം. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ അങ്കമാലി പണി ഞങ്ങളെ എടുത്തോളാം. മനസ്സിലായി നിനക്ക്? എടാ നീ നിന്റെ പിള്ളേരെ അങ്കമാലി പണി എടുത്തിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മൂഞ്ചാനല്ല. എടാ ഇവിടുത്തെ ഡീലിങ്സ് ഒക്കെ വേറെയാണ്. ആ നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. സ്കെച്ച് ഇട്ട് തന്നാ മതി. സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല. അവർ വക്കീൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കേസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാച്ചാ അവര് കുറച്ച് കാശ് തരും. അത് നിങ്ങൾ അനീസിന്റെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കേ, നിങ്ങൾ എടുക്കേ, എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവന്റെ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട. അവന്റെ പൈസ അവൻ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ കൊടുത്തോട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ അവനെ പണിതിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്കമാലി വെച്ച് പണി നടക്കൂല. മാത്രമല്ല ഇവനതിന് കൂട്ടാനും പറ്റില്ല. മനസ്സിലായ? ഇറങ്ങാനാണ് റൂമിന്ന് വിട്ടോട്ടോ. വെടിമറയെന്നോ ரெண்டு போட்டாதான் முடிகிற நேரத்துல கரெக்டா வந்து இது பண்றாங்க. அவன் கிளம்பிட்டு இருப்பான் போது. ஐயோ ஐயோ നമ്മളെ പഴയ സ്കെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടല്ല. നമുക്ക് സ്കെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കില്ലല്ലോടാ. പണിയിലല്ലോ. ஏய் அது நீங்க அடங்க மாட்டேங்க. கையில ஒரு கன்னு வரது அங்க നമ്മുടെ വക്കീൽ പറഞ്ഞ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. അല്ലാണ്ട് തിരിച്ച് അവിടേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല. അപ്പോഴേക്കും തോക്കൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വിളിച്ചോട് പോയി അവനെ. അങ്കവാടി കിടന്ന് പൊളക്കാൻ നിൽക്കണ്ടാ കൂത്താടി മക്കളെ. അങ്ങാടിക്ക് വേണം ആറുകളെ. ഇറക്ക നീര് കണ്ട ഈ സാധനമൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യം மிரட்டி அனுப்புறானா இல்ல சொல்லி அனுப்புறான். என்கிட்டயும் இருக்குது. ரொம்ப துள்ளாத குண்டு போய் கண்ணு வச்சு நிற்கிறோம். அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட்டு தான். இப்போ அது எங்கே கரெக்டாக போகுதுன்னு தெரியல. கத்தி குண்டு அது இல்ல ஏசுநாதர் வேஷம் போட்டு சண்டை போட்டாங்க. அது പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യലോ. അപ്പൊ ലിച്ചി വിളിയൊന്നുമില്ല. തലേ ദിവസം പண்றோமோ പറഞ്ഞട്ടാ നല്ല മാങ്ങാക്കറി ഇറച്ചിയും കായൊക്കെ കൂട്ടി ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് 3 വയസ്സ് பெரிய பொண்ணுடா. അടിക്കോന്നു എന്നാ ഞാൻ കുടിക്കും. കുടിക്കാത്തൊരാള് ആനീസൊന്നും മിണ്ടാ. ஆனா எல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க. ലിച്ച് ശരിക്കും കുടിക്കോ? അന്തടാ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ പാടില്ലേ? ഏയ് ചോദിച്ചാണ്. എടാ സഖി നിന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ല. അവള് ജർമ്മനിക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടോ. ഉച്ചക്കാലത്തെ ഫുഡല്ലേ? ഉച്ചക്കാലത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത്, മട്ടൻ സ്റ്റൂ, അപ്പം, ബീഫ്, പിന്നെ പോർക്കും വെക്കാം, പിന്നെ ചോറ്, മാക്കറി, സർലാസ്, അച്ചാറ്, ഇതൊക്കെ പോരെ? അതൊക്കെ മതിയാവൂലേ? കുർലയുടെ ആന്റിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോഷ്ടം കൊടുത്തുട്ടോ? ആ അതെല്ലാം കൊടുത്തുവിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കറി ഒന്നുമില്ലേ? പച്ചക്കറി ഐറ്റംസോ? പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ ചിക്കനില് ഉരുളക്കിഴങ്ങിടാം, ബീഫില് കായിടാം, പോക്കില് പിന്നെ കോക്കിടല്ലോ. പിന്നെന്തുണ്ടാ? അതൊക്കെ ശരിയാക്കാം. അപ്പേട്ടാ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. ശരിയെന്നാ. മെഴുക്ക് വെച്ച് ക്യാബേജ് തോരൻ അങ്കമാലിക്കാരെ ആര് കഴിക്കാനാണ്? மஞ்சு மாமா ஒரு மாதிரி இல்லை பொண்ணு லைட்டா.
எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த டாக்டர் இதுல இருக்கும்போது தான் தெரியல, இப்போ நடக்குது. ഒരു 35 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം തീർക്കാം. 35 ലക്ഷം രൂപ വക്കീലെ, ഇത് 35 ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രാജ കുറച്ച് അധികമല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത്. അവർക്കും കൂടി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അവന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിയോളാം. അവന്മാരുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ഈ 35 എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും തത്തിത്ത തോമസ് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തരാനാന്ന്? വക്കീലെ 30 ലക്ഷം രൂപ, വേറെ വർത്താനൊന്നുമില്ല. അവന്മാർ വരില്ല. നിന്റെ ആളിഞ്ഞൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സാക്ഷി പറയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാ? വക്കീലെ, കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി. നീ വരേ കാണടാ. പോയിട്ട് വരേണ്ടത് റഫാ சொல்லிட்டு പോരാ. എന്റെ പൊന്നു വക്കീലെ, നടപടിയാവണ കേസല്ല. ഈ കണകുണിയും പരിപ്പൊക്കെ 3 സെന്റ് കോളനി താമസിക്കുന്നതാ. ഇവന്റെ അപ്പം കർണാടകയിലെന്ന് പറയ കാര്യമുള്ളൂ. 10 പൈസയില്ല. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലേ അവിടെയൊക്കെ இல்ல அவங்கள தேடி வந்திருக்காங்க. அடிக்கடி வேலை பண்ணுறாங்களா? இல்ல இல்ல வழிப்பறி பண்றாங்க. അതെ ചേട്ടനും അറിയോ? ഇല്ല, അറിയില്ല. ചേട്ടാ ഒന്നും പറ്റില്ലട്ടാ, ഒന്നും പറ്റില്ലട്ടാ, ഒന്നും പറ്റില്ല ചേട്ടാ, ഒന്നും പറ്റില്ലട്ടാ. അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള 2 പരിപാടി നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പാളി. എന്താ പ്രശ്നം? ആളൊക്കെ ഒന്ന് കൊല്ലെടുത്ത് കാശാക്കി കൊടുക്കാന്ന്. അപ്പൊ നിനക്ക് കിട്ടിയൊന്ന് പോരാ. എന്ത് തമാശാട്ടാന്ന്? എന്താ നീ പോയാ മരകുത്തിനാണ് കൊല്ലടാ. അവൻ പോയി സാക്ഷി പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ 10-12 വർഷം ജയിലിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും. വീട്ടിൽ ചെന്ന സമാധാനമില്ല. എനിക്കാകെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനെന്തേലും ചെയ്യും. എന്റെ മിരുഗം മാറി മാറാണ്. അങ്കമാലി ടൗണിൽ ചീട്ടുകൾ എടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന രവീൻ രാജനൊക്കെ കൂടിയിട്ടാ അവന്മാരിപ്പോ ബോംബ് ശേഷം കളിയൊന്നും നടത്തണില്ല. കളിക്കാൻ ആൾക്കാർ ധാരാളമുണ്ട്, കളി നടത്താനാണ് ആളില്ലാത്ത. സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കി തരാന്ന്. നിങ്ങളൊന്ന് നടത്തി നോക്കുന്നേ. மறுபடியும் வந்துட்டாரா ஊர்ல? கார்ட்ஸ்ல ஜெயிக்கலாம்னா போக்கர் கேம் வந்து ஆரம்பிக்கும். சீட் ஆட்டத்துக்கு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. ஆல்ரெடி அவனுங்க போர்க்கு பிசினஸ்ல தான் பிரச்சனை பண்ணி மறுபடியும் அவனுங்க பண்ற இது பிசினஸ்லயே போர்க்கு பிசினஸ்ல வரானு. டீம் காம்ப்ரமைஸ் மட்டும் இல்லனா அவள்தான் எனக்கு இது. இரு ஆகியாச்சு. இந்த காம்ப்ரமைஸ் மேனேஜர் ஒருத்தருக்காரு 10 ml அவர் தான் பண்ணுகிறாரு எல்லாத்தையும். யாரா எடிட்டர் வேற லெவல்ரா நான் பட்டு நல்லா பண்ணிருக்காங்கடா. ഞാൻ പറയാം. ஒரு கல்யாணம் அவருக்கு போலீஸ் லவ் பண்ணாரு. டக்கு டக்குன்னு போகுது, ஆனா புரியுது இல்ல. அதான் சம கஷ்டம் நான் பண்றது. என்னடா ரொம்ப நேரம் காணுமேன்னு பார்த்தேன். இவரு அப்போதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறாருல்ல லுக் வைஸ். என்னடா டால் ஆடாது? ஒரு கட்டிங், 2வது கட்டிங், 3வது ஒரு பக்கம் பொண்ணுங்க குடிச்சிட்டு இருக்கு. ஊர்ல அப்படியே கொண்டாடுவாங்க. എന്തുട്ട് ലിജി കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലെ കാണിക്കണേ? എന്താ ലിജി ചിരിക്കണേ? ഒന്നുമില്ല. എന്നാപ്പാ ഇത് 3 വയസ്സ് പെരിയ പോലുമില്ല. ലിജി ചിരിക്കാണ്ട് കാര്യം പറയും, ചുമ്മാ ആളെ കളിയാക്കാണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു, നീ സത്യം പറയോ? എന്ത് സത്യം? സത്യം പറയോ? നീ ആ സഖീനെ സ്നേഹിച്ചത് അവളെയും കിട്ടി ജർമ്മനിക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലടാ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ആദ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ സംഭവം സീരിയസ് ആയി. അല്ല അതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ പറയണേ? ആ കേസ് ഇട്. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ചൈന, റഷ്യ, ജപ്പാന എന്ത് കുന്ത വേണമെങ്കിലും നോക്കാം.
വണ്ടി വന്നില്ല. ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നാളെ ഇനി എന്താവുന്ന എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. കാര്യം ആ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആ ടീം ഓക്കെ ആണെങ്കി ആ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോയില് മൊബൈൽ കിടക്കണ്ട. നീ ധൃതിയൊക്കെല്ലേടാ, അതൊക്കെ ഞാൻ തരാം. ലിച്ചി മോളിൽ പോയി കിടന്നാട്ടാ, അവിടെ മേഴ്സിണ്ട്. അപ്പൊ ശരി എന്നാ വാലയുടെ ചെക്ക്, ഞാൻ പോട്ടെ. നോക്കട്ടെ. നീ അതിലേ ഞാനാടി. ചേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് പരിങ്ങണ്? ഞാൻ ആ ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. ചേട്ടൻ രാവിലെ മുല്ലപ്പൂന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട. നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതിട്ടാ. പോയി കിടന്ന് ഇറങ്ങടാ. இந்தியா பாட்டு அது. ஆமாண்டா. இவ்வளோ நேரம் கேச்சு இல்லை, எனக்கு புரியல. என்னடா ஒருத்தரா லவ் பண்ணிட்டு அவனுக்கு போயிட்டு இருக்கிறான். அட்டகத்தி வரதா இருக்கு. அவனும் ஜாலியா இருக்கான்ல. இவரு பாருங்க. அவன் ஒரு கொலை பண்ணியிருக்காமா. എന്തേ ഞാൻ വിട്ടു കയ്യൊന്നും അങ്ങോട്ട് കയറാ. മരകൊത്തിടാ നോക്കി പുതിയ താമസക്കാരാന്നാ തോന്നണേ. പുളിസിയും കാണാൻ പറ്റിയ വല്ല ആന്റിമാരും ഉണ്ടായാൽ മതിയായിരുന്നു. പെൺമക്കളുള്ള പോലീസ് റത്തണ്ണ விசேஷம் போச்சா? வீடு பாக்குற மாதிரி வந்தாங்க பத்தியா ஆளுங்க. ഓടേ വേണ്ട, ഓടിയ നല്ല ഇടി കിട്ടും. വന്ന് വണ്ടി കയറി ഞാനാ ഓടാതീங்க. നിങ്ങളെ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കാതെ എനിക്കിത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഒരു കൊലക്കേസ് കണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്കമാലിൽ പുതിയ അണ്ടർവേൾഡ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്റെ പരിപാടി. താനും മിണ്ടരുത്. അങ്കമാലി ഉടായ്പകൾക്ക് ജയ് വിളിക്കലല്ല എന്റെ പണി. அப்பா எந்த ஒழுங்கா பார்த்துட்டு தான் இருந்திருப்பாங்க. கர்நாடகாவில் வந்துருந்தாரு. കൂടെയുള്ളവന്റെ പേര് ജയ്സൺ. ഇവന്മാരെ പരിപാടി നമുക്കറിയാമോ? മാലവറി ആംബുലൻസോടം. ഇവന്റെ കേസ് റിമാൻഡാണ്. അവനൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല, അവനും ഇവനും പറയണത്. വിളിച്ചിട്ട് പോണവരെ വേറെ കേസ് വന്നിരുന്നു. കാര്യം നമ്മളെല്ലാം ബന്ധമൊക്കെ തന്നെയാ. പക്ഷെ മേലെ ഇവന്റെ ഒരു കേസിനെ വിളിക്കരുത്, ഞാൻ വരില്ല. പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്. ഒന്ന് കേറിയടാ മറ്റോനെ. നിങ്ങൾ കേറിയേ இது யார் தெரியுதா? யாரு? ஒல்லியாக சொல்லியா? ஒல்லியாக தான். அது என்ன பாட்டு? ஜிமிக்கி கமல் பாட்டில் வந்து ஆடுவார் போடுறா, ஒருத்தர் ஆடுவார் பேர். வீடியோ சாங் பார்த்துருக்கியா? அது ஃபுல்லாக பார்த்து மூவி வீடியோ சாங். ட்ரம்ஸ் அடிக்கிறாளா? இல்லை இவர் ஆடுவாரா, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். அவன் என்னடா பண்ணுவான்? ஆனா பார்த்தனா எல்லாமே பிரதர் இன் லானால தான் வந்து பிரச்சனை ஆரம்பிச்சு. ஆமா, அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனையோட பேசி முடிச்சிட்டாங்க அவனுங்க. ஆனா பிரச்சனை ஃபுல்லா இவனால தான். முயல் கறிக்காக அவனுங்க அவ்வளவு பெரிய கொலைகேசியே வந்து மறந்துட்டு ஜாலியா வந்து பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. கோக்கு இருக்கா? இங்க கோக்கு வேணாம். கோக்கு எடுக்கணும். அப்போ கோக்கு வந்து வரும். படம் முடிச்சுட்டு பார்த்துக்கலாம். அவன் கூட கொஞ்சம் உனக்காக எடுத்து வச்ச. എന്താ ചെയ്യേണ്ട തോമസ്? എല്ലാരും കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നു എന്റെ മോനെ കുഴിച്ചടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ഞങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനുള്ളൂ. 4-5 ആങ്ങളമാരില്ലേ? ആരെങ്കിലും 5 സെന്റ് വിറ്റ് പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞോ? ഇല്ലല്ലോ. ബാക്കിയുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ എന്റെ പേരിൽ ഒരു 5 സെന്റ് സ്ഥലമില്ലേ, അത് വിൽക്കാം. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇടി അപ്പൊ ഇവൾക്കൊരു കാര്യം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചോടുത്ത് നടത്താനാ? കാശ് വാങ്ങാണ്ട് കെട്ടാൻ പറ്റുന്നവര് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നീ ഉണ്ടായിരിക്കടി. ഞാൻ പറയും. ഇപ്പൊ തല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യം. അത് ചേട്ടായിരുന്നു നടത്താൻ നോക്കും. കളിച്ച് കളിച്ച് കുടുംബം വിറ്റപ്പോ സമാധാനമില്ലേ? ചത്തത് നമ്മുടെ ചങ്കാട. അവനെ പുറത്തിറക്കുന്നത് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച നീ അമ്മമാര് തരാന്ന് പറഞ്ഞ കാശ് മേടിച്ചെടുക്കും.
മനസ്സിലായടാ கன் போடுறாங்க போல அவங்க எப்படி போறதுக்கு காசையும் வாங்கிட்டு இருக்கணும். கட்டிங் அடிக்கிறவங்க அடிக்கிறான். டீல கட்டிங் தானே அது. அவன் இப்பதான் டீ குடினா. ஆல்ரெடி அப்படிதான் டீன்னு நினைச்சேன். பார்த்தா மிக்ஸ் பண்றாங்க தண்ணி ஊத்தி. ஃபர்ஸ்ட் கேஸா இருக்கானுங்களா? ഇത് എന്നാത് ഇത്? അങ്ങനെ കോടതി ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടു. ബാക്കിയുള്ള പൈസ സ്ഥലം വിറ്റ് ഉടനെ കൊടുക്കാന്നാണ് അവരോട് പറഞ്ഞേക്കണേ. അത് കഴിഞ്ഞ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു. കേസിന്റെ പേരിൽ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ലിച്ചിനെ കെട്ടി. കേസ് മുഞ്ചിച്ച് പോയത് ഓഫീസിൽ വെച്ചൊരു ചെറിയ പരിപാടി. ஜெர்மனில இருந்து அந்த பொண்ணு கால் பண்ண என்னடா சொல்லுவாங்க? ஏன்டா தனியா நின்றுருக்கான்? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് അച്ചപ്പം കൊണ്ടും കായോർത്തൊക്കെ പോഞ്ഞിട്ടി അവള് ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. എനിക്കുള്ള വിസ അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഈ பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அவளுக்கும் இதுவாகும்ல. വൈഫ് மட்டும் പോയിരിക്കാங்களா ദുബായിക്ക്? എന്റെ പൊന്നു ബീവ അവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റി തിരിയാണ്ട് ആ മുതലിനെ ഇങ്ങോട്ട് കേറ്റുവിടാ. പെരുന്നാളെ വീട്ടുകാരെയും കൊണ്ടൊന്ന് വേളാങ്കണ്ണി വരെ പോണം. അതേപോലെ ഞാനവിടെ കെട്ടിയെടുക്കാന്ന്. ആ മൂക്കനൂര് ലേഡീസ് നടത്തുന്ന ഫ്രൂട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തില്ലടാ. ആ ഷൈജപ്പനാ. അതെ ഞങ്ങളോട് പടക്കം പിടിച്ചിരിക്കാന്ന്. ഞാൻ அவங்க காலில் ஏதோ குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. തോമസ് ചേട്ടാ ഈ കേസ് എങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ല. പെരുന്നാളായിട്ട് വന്നേ തോമസ് ചേട്ടാ വന്നേ. இவரா ஸ்டார்டிங் வந்து ஓ இப்போதான் கனெக்ட் ஆகுதுப்பா. ஸ்டார்டிங் அடிச்சிட்டாங்கன்னாங்களே. பிளாக் பண்ணிக்கிறாரு. ഞാൻ ചവിട്ടിയിൽ ശരിയാവില്ല. ചോട്ടാ ചേട്ടാ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഷാജി ഏട്ടാവാ? പാവി എല്ലാം മുടിയ നേരത്തില് മറുപടി സൺഡേയാ. രവി, നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് തീർന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ പേരില് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കശവിശ പാടില്ല. എടാ ഞങ്ങളിനി ആ പോർക്കിന്റെ പരിപാടി ഇല്ല. വർക്കിയുടെ 2 സ്റ്റാളിലും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വർക്കായിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത മാസം ദുബായിക്ക് വേണം. അവളവിടെ അല്ല. ഇനി ഇവിടെ വന്നാൽ ശരിയാവില്ലടാ. അവിടെ നിങ്ങൾ ശരിയാടാ. ഇല്ലടാ, അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നോക്കണം. നമ്മുടെ കീരിയുടെ ജെയിംസ് അവിടെ അല്ലേ? എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാറുണ്ട്. പ്രദർശനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പേപ്പയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോർക്കറച്ചും കൂടി ഞെരിച്ചിട്ട് പോവാന്ന്. ശരിടാ. കാശ് കിട്ടിയാ? അപ്പൊ എന്താ പരിപാടി? പൂച്ചല്ലേ படம் வேற லெவல். ஜிடிஏ மாட் பண்ணி கிட்ஸுக்கு வீடியோ போடாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி. ஒருவேளை அந்த இவரு ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாரு பத்தியா, என் டீம் அங்க இருக்குது பாரு அப்படின்னு. அந்த இவனுங்கதான் டீமா உட்காந்துக்கிறானுங்க போனாங்க. സമയം എടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കാണ്. ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടിയിൽ ബാറിലേക്ക് വരും. അവിടെ കുടിക്കാം. அவரும் வந்து இவனுங்களை பார்த்தா அந்த டிவி சொல்லியிருக்கானுங்க. 2 கேமரா எடுத்திருக்காங்களா? இந்த சைடு ஒரு பொசிஷன் ஆஃப் வியூ, அந்த சைடு ஒரு ஆளு கூடி ഇനിയോടെ വെച്ച് പണിയാറും. ഇവന്നാ ഇവര് ഇരുട്ടാവട്ടെ, പ്രദർശനം ഇറങ്ങട്ടെ. இப்பதான் வந்து கரண்ட்டுக்கு வருது, பிரசன்ட்டுக்கு வருது. റോട്ടിൽ നിന്നാണ് കഥ പറയണേ. മതിലിടിയാറായി. அப்பாவா சண்டை போட்டுருக்காங்க. ஓ அந்த இந்த போலீஸ். ஆமா ஆமா. இல்ல தோர்க்கிடாங்க வைஃப். அதான் அந்த அவங்க இதுல தான் ஃபைட் ஆயிடுது. சிங்கிள் ஷாட். അവിടെ സൈഡ് கேண்டர் കത്തിക്കുന്ന സൈഡ്
എനിക്കിനി വേണ്ടട്ടാ ചേട്ടാ വീട്ടിലേക്ക് പോന്ന് വെള്ളം இவர் வந்துட்டுக்கிறாரு வரேன்னு சொன்னாரு வீட்டுக்கு. அந்த காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல அடிச்சுக்கணும் ஃபைனல் இயர்ல பத்தியா அந்த மாதிரி மெல்ல வீடை கொடு ரவி காணோம். தீபாவளியில என்ன ஃபங்க்ஷன் அது தெரியல, ஏதோ லோக்கல் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தாங்க. இது கிறிஸ்மஸா? கிறிஸ்மஸ் அக்டோபர் தானே. அவர் ஹாப்பி நியூ இயர் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தல டைம் லைன் மறந்து இதோ இருக்க ரவி. பாவி குழந்தை வேற எத்தனா அவன் போயிட்டான் குழந்தை வச்சு. பிரதரின்லா நான் பாப்பாவை விட்டுட்டாரு ரவி. சரியான சாட்ரா. ஊரே நடிச்சிருக்கா? இல்ல எல்லாருமேடா. ஆஹா இவன் வீட்டுக்கு இல்ல இவன் மட்டும் தானே இருக்கான். பிரதரின்லா மட்டும் தான் இருக்காரு. வீட்டுக்குள்ளே கூட்டு வந்துட்டாங்க. தீபாவளி தானே சொன்னாங்க. என்ன ஃபெஸ்டிவல் அவங்க இல்ல இருக்கானா? யாரு? பெப்பே இருக்கான். பின்னாடி பின்னாடி போறாங்க ஆளை கூட்டு எல்லாரையும் அடிக்க போறாங்க போல. அவன் சொல்லி தானே கொடுத்துருப்பான். 30 லட்சம் இவங்க வாங்கிட்டு அப்ப இவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இவங்களுக்கு தெரியாத இவங்க 30 லட்சம் வாங்குறாங்க. அவங்க தானே டீல். ரவியும் ராஜனும் தானே டீல் பண்ணாங்க. இவனு போட்டுருவான் பொழுதுடா. மச்சானே போட்டுருவான் பொழுது. பெப்பே மேலே கேஸை போட்டுருவாங்களோ? தென்னம்மளுக்கு ஒரு குத்துன நீங்க பேக்ல போட்டாங்க உங்களுக்கு. எப்படி அர்த்தங்க ஒரு டேபிள் மேல சண்டை போட்டு போடு மிதி எல்லாருனால மூச்சு நல்லா ரத்தம். இவன் விட மாட்டானே. என்ன பண்றான்? என்ன பண்ற போறாங்கடா துபாய்? அவரு அவ்வளவு ஈஸியா அவ்வளவு பேசிட்டாங்க. டைட் இல்ல டைட் ஆயிட்டாரு. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத டைம்ல வந்தேன். இல்லன்னா ரவி பூந்து விளையாட்டுப்பா அப்படியே ஒரு காமெடி பண்ணி குத்திட்டு இருக்காங்க. அவங்க ராஜினி கஷ்டப்பட்டானா? கேமராமேன் என்னடா டேய் வேற ஒன்று யோசிச்சுக்கிறேன். கேமராமேனை வச்சு இன்னொன்று யோசிச்சுக்கிறேன். அவன்ட்டான் இவன் டீம் கிட்ட மாட்டினான். எல்லாரும் குத்திடுறான்டா அவன். கட்டாது இல்ல வேட்டியை கட்டு அடிக்கணா. பாதி நேரம் வேட்டினா தானே பாதி பிரச்சனை. ரவி ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டாரு. என்னாச்சு? பட்டாசுல போயிட்டு விட்டாரா அவங்க? எல்லாத்தையும் ஒரே டைம்ல வெடிக்காதன்னு சொன்னார்ல. அவங்க வெடிச்சோம். கறிக்கிட்டு ஊரே பார்த்துச்சு. ஆனால் எட்டி வச்சுதான் ஃப்ரெண்டோட ராஜி ரவியோட ஃப்ரெண்டு.
അപ്പാനി രവി മരംകൊത്തി സിജോ മരിച്ച ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്കമാലി ഒന്ന് ഒതുങ്ങി. ഞാൻ അങ്കമാലി വിട്ടു. ഇപ്പൊ 2 വർഷമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ലിച്ചിയുടെ അടുത്താ. പള്ളിയങ്ങാടി ടീമിലെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞായറാഴ്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞ സെബാട്ടിയുടെ കടയിൽ കമ്പനി വിടുമ്പോ എല്ലാരും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടത്തേക്കാളും ഒരു 2.5 മണിക്കൂർ മുന്നില് അങ്കമാലി ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടാവും. 2 കഷ്ണം പോർക്കിറച്ചിയൊക്കെ പറക്കി തിന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ 2 സ്മോളൊക്കെ അടിച്ച് നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടാവും. செம்மையா கிளைமேக்ஸ் இல்ல நான் செம்பன் வினோத்ரா ரிட்டர்ன் பை பேரே பாரு போர்க்கி படிப்பு மார்ட்டி 10 ml தாமஸ் யூக்லம் ப்ராஜெக்ட் இஸ் பா செம பண்ணிட்டாங்க படம். ஒருத்தர் சொன்னார் அந்த கமெண்ட்ல பயந்து இருந்தேன். ஆனால் செம்ம லோகேஷ் இதை பண்ணாருன்னா இந்த அளவுக்கு வர முடியாது. பட் ஆனா தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பண்றதுக்கு பண்ணலாம். ஆனா இந்த இது வர முடியாது. இல்ல அது எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் அந்த 11 மினிட் ஷாட் இது பத்தியா, அது வந்து நீ கூட சொன்ன கட்டாடா அந்த டைம்ல இது போயிட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், சவுண்ட் போயிட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பாத்தியா. அதுக்கப்புறம் வந்து சவுண்ட் வெறும் வந்து எக்கோயிங் சவுண்ட் மட்டும் பட்டாசு இடிச்சுக்கிறாங்க. அதுவும் இல்லாம நிறைய ஷாட் பார்த்தோன்னா எல்லாருமே நடிச்சிருக்காங்கடா. அதுல வந்து லைன்ல இருந்து எல்லாமே டைமிங் தான். இதெல்லாம் இது பிரேமம்லாம் வந்து எல்லாம் ஒன் டைம் மேஜிக் தான். திரும்பிலாம் இவராலே பண்ண முடியுமா தெரியல. எல்லாம் யாரும் தொட்டுறாதீங்க, பர்னிச்சரை உடைக்காம இருக்கணும் யாருன்னா. எனக்கு அந்த கடைசியில வந்து சொன்ன துபாய், நானும் துபாய் போயிடலான்னு ஜேம்ஸ் ரொம்ப அங்கதான் எனக்கு டப்புன்னு என் காலேஜ் இவனுக்கு போறா 30 லட்சம் 4 லட்சம் தான் அவரோட ஹீரோ இருக்காங்க பெப்பே, அவனோட பாபுஜியை கொண்டது அவங்கதான். ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு பிசினஸ் பிரச்சனை பண்ணி கடைசியில அவங்க எல்லாம் ஒன்னாதான் இருக்கிறாங்க பாருங்க. அது வந்து நம்ம காலேஜ் நடக்க மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல போனோம் டிபார்ட்மெண்ட் விட்டுருவோம். கடைசியா அவங்க 2 பேரும் இதான் பெரிய ஃபைட் வரும்போது நீ காலேஜ் மாப்பிள்ள என் காலேஜ் போய் நீ தான் பேசுவேன் வாடா அந்த மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு. அங்கமாலி டைரிஸ் எங்கேயுமே இது இல்லடா, அந்த கேப்பே இல்ல. ஜாலியா இருந்துச்சு. கேமரா ஒர்க் கஷ்டம், எடிட்டிங் கஷ்டம், எல்லாமே கஷ்டம். அந்த கேமராமேன் வந்து லாஸ்ட் 11 மினிட்ஸ் வந்து ஷூட் பண்ணி ஆகணும்டா. ஏன்னா நிறைய ஷாட் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன், உள்ள பூந்து போகுது பாத்தியா. அந்த கிரௌடுக்குள்ள சொல்றான் நவரு சொல்றான், அப்போ வந்து பூந்து போகுது. அப்ப எப்படி அவர் போயிருப்பாரு? ஏன்னா அவருக்கு கேமராவோட அந்த லென்ஸ் விஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். போயிருப்பாரு. அது கூட இல்லடா, நிறைய சந்துக்குள்ளலாம் ஓடி அந்த வீட்டுக்குள்ளலாம் போயிட்டு அப்படி இப்படி பாத்தியா, இந்த வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு இப்படி சுத்திட்டு மறுபடியும் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வராரு. எப்படா எடுத்துருப்பாங்க? நான் அதான் யோசிச்சுனே இருக்கிறேன், எப்படி இதெல்லாம் எப்படி எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா கேமரா வச்சுட்டு பின்னாடி ஓடுறது வேற, ட்ராக் போட்டு ஓடுறது வேற. எப்படி இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எக்யூப்மெண்ட் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல, எல்லாமே ஹேண்ட் ஹேண்டில் தான் இருக்கு. ஆண்டனி வர்கீஸ் ஆர்டெக்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ படத்துல வந்து நம்ம அவர் தப்பா நினைச்சிட்டோம் நினைக்கிறேன். இந்த படம் நல்லா செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ், எல்லாமே என்ன சொல்லுது, ஓடி போய் அடிக்கிறது, ஸ்டாமினா ஹெவில இருந்த மாதிரியே ஒவ்வொரு இதுல அவருக்கு ஒரு லவ் இருந்தது. எல்லா லைஃப் அப்படி தானே இருக்காது. எதுல வந்து நான் வந்து ஆண்டனியை வந்து ரொம்ப பாராட்டுனா, நிறைய ஷாட்டு கூட சண்டை போட்டு வேட்டிலாம் போயிடும், அதெல்லாம் கூட பாக்கல. ஷாட்டு தான் அப்படியே அந்த ஷாட்டை வச்சுட்டு தான் போயின்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல போலீஸ் ஏத்தி விட்டு ஷாட்டு போட்டு தான் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொடாத்து கவனிக்கல. என்னடா சரி அது கூட விட்டுறேன், ஏதோ ஷாட்டுக்கு அந்த சண்டை போட்டுருக்காங்க. இன்னொரு ஷாட் வந்து நம்ம கூட பரவா மாதிரி தொத்திட்டு அந்த வண்டியில அடிச்சுட்டு தொத்திட்டு போனாங்க பத்தி, அப்போ வந்து வேட்டி கண்டிச்சு. அப்புறம் அது கூட பாக்கல, சண்டை போட்டு அப்புறம் எடுத்து வேட்டி கட்டுறாரு லாஸ்ட் சீன்ல. வேட்டி செம்ம பண்ண முடியும். அவங்க நம்ம பாம்பு வச்சு அடிச்சிட்டானுங்கன்ட்டு இவன் பாம்பு எடுத்துன்னு ஓடி போய் அது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை. அவர் சும்மா வந்தாரா ஒரு நாள் ஃபைட் பண்றதுக்கு. நிஞ்சாக்கு ஸ்டஃப் இறங்கலான்னு பார்த்தாரு, அவர் காலி பண்ணிட்டாங்க. அந்த ஊரை காட்டின விதம் வேற லெவல். அதுவும் சாப்பாடுலாம் சிக்கன் மட்டுமே காட்டலடா அவங்க. போர்க்கு சாப்பாடு சென்டரா இருக்கா, சுத்தி தான் எல்லா ஸ்டோரியுமே இருக்கு. பீஃப், ராபிட் கறி, போர்க் நிறைய காட்டினாங்க. நல்லா சாப்பிட்ற மாதிரி பாம்பு முத கொண்டு வந்து. இன்னொன்னு யோசிச்சு பார்த்து வச்சுங்க, சண்டை நடந்தது எல்லாமே சாப்பாடு ராபிட் கறிக்கு அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு. நம்ம வந்து இன்கேஸ் நாளைக்கு டூர் போனோம்னா அது கும்பலாங்கி ஒன்று, ஒரு அங்கமலை போனோம், அப்புறம் வந்து இடுக்கி அங்கே சாப்பிட்றதுனா வந்து அங்கமலை போனோம். 3 லொகேஷன் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ராபிட் ஆர்டர் பண்ணிட்டு
ரேபிட் சாப்பிடணும். ஆனால் செட்டிங்காக காட்டியிருந்தாங்கண்ணா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாட்டில் வந்து அந்த ஊரெல்லாம் காட்டிட்டு ஊரெல்லாம் அந்த 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 பாட்டிலுமே வந்து ஃபுல்லாக இதுதான் ஒரு ஷாட் வந்து இது பஸ் ஸ்டாண்டை காட்டணும், அடுத்த ஷாட் வந்து மீட் ஷாப் தான். அந்த மாதிரி காட்டிட்டு சூப்பராக செட்டிங்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுட்டுக்கு தான் போகுதுடா செட்டிங்ஸ். அதுவும் நிறைய டைலாக் வரது பற்றி அந்த லிச்சி வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எதாவது வச்சு செய்வாங்க. நம்ம ஊரில் வந்து வெஜிடபிள்லாம் தின்னுக்கிறீங்க, ஒன்றும் இல்லை நீ வந்து பீஃப் பொட்டேட்டோ போட்டுருக்காங்க அது வேணா இருக்கு வேணா சாப்பிட்டு பாருங்க. அந்த பாகிஸ்தான்ல போயிட்டு இவன் கேட்பானு சல்மான் கான் அந்த மாதிரி தான் அதெல்லாம் சூப்பராக. ஆனால் நிறைய இடம் செம்மையாக இருந்துரு. எப்படி சொல்கிறேன் டெக்னிக்கலாக வந்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. லைக் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது போயிட்டு அந்த ட்ரோன்லாம் வச்சு எடுக்காமல் அந்த ட்ரெயின்லாம் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஹேண்டல்லே வச்சு எடுத்துட்டு சூப்பராக இருந்தது. இது இப்படி எடுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வந்து உட்காந்து கேமரா பேனிங்கு நீங்கள் ஹெடிட்டரி மாதிரிலாம் எடுத்தால் வேலைக்கே வருது. அந்த ஷேக் அந்த கேமரா ஷேக்கு தான் அந்த ரியாலிட்டி இருந்தது. அப்புறம் வந்து கேமரா ஒர்க் கிரீஷ் கங்காதரன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் நிறைய நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய படத்தெல்லாம் அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு. நீலகாசம், பச்சைக்கிழமை, சுவர்ண பூமி, கப்பி, ஜல்லிக்கட்டு. யா ஜல்லிக்கட்டும் அவர் தான். அந்த ஹேட்ஸ் ஆஃப் அவர் ஆனால் அவார்ட்ஸில் வந்து கேமரா பார்த்த மாதிரி இருக்கு. சரி ஓகே. ஸோ இந்த வாரம் எங்கள் சைடில் இருந்து சஜஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோலி சோடா. கண்டிப்பாக வந்து நான் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து பார்த்துருப்பாரு. அவர் விட்டுரு அவருக்கு வந்து நாங்கள் இன்னும் யோசிக்கணும். நான் ஒரு 1 வீக் யோசிச்சா தான் வந்து அவங்க சஜஷன் சொல்ல முடியும். நான் ஏன்னா நாங்கள் எதனால் வந்து சொல்கிறேன்னா நாங்கள் இந்த படம் பார்த்துட்டு இந்த ஜானர்லேயே தமிழில் இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணும்போது டக்குன்னு பார்க்க முடியல. ஸோ நான் வந்து ஆனால் இப்போ நாங்கள் பார்த்து வச்சுருந்து கோலி சோடான்ற படம். இது வந்து இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு பசங்க ஏரியா. இது வந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட் அந்த ஏரியா சம்மந்தமான ஒரு ஸ்டோரியாக தான் இருக்கும். ஃபைட்டு தான் இது ஃபைட்னா இவ்வளோ பெரிய ஆள்லாம் இருப்பாங்க. இவ்வளோ பெரிய ஆள் எல்லாம் குடி குடி பசங்க. ஆனால் செம்மையாக இருக்கும். அவங்களோட ஐடென்டிட்டிக்காக ஃபைட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் பேஸ் பண்ணி கதை. நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இந்த மூவி வந்து மிஸ் பண்ணுறாதீங்க. ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு மூவி ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். Until then, this is AD, Vetri, Farad, signing off. Subscribe.